Bismillahir Rahmanir Rahim. We may start our class. Already 30 participants have joined with us. So I hope that we may start our class and you will listen. At the same time, this is our second class. So I always suggest that you should ask me question if there is any confusion. You should not feel any hesitation. Okay. So I have shared the documents with you, and I have decided that we should start the laws one to others, and that means one into another's. And today we would like to discuss about the Financial Reporting Act. We had got some idea in the last class, and today and we will complete our discussion. At the same time, not only narrative discussion, I will also discuss about the questions that came in your examination for the last time. Okay. So we will solve the problems as well. And you know that I told you in your syllabus, out of the laws, this law contains around 20 marks. So you must have answered some questions regarding this law. So this is very easy. So we should start from the easiest law. Financial Reporting Act is one of the most easiest law out of the 7 laws that you need to study for this corporate laws and practice course. So I have shared the documents and I would like to read it out. I think that you can see the documents. It is already displayed on your screen. Is it available? Yes, আপনারা sir. দেখতে পাচ্ছেন যে ডকুমেন্টসটা আমি শেয়ার করেছি এটা? Yes, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা আজকে এই আইনটা আলোচনা করব। এই আইনটা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট এবং এই আইনের উপরে আপনাদের পরীক্ষায় সিলেবাস অনুযায়ী 20 মার্কসের কোশ্চেন থাকার কথা। সো যাই আসুক, আপনারা যদি সহজ আইন শেষ করেন যে হ্যাঁ আমি 20 মার্কসের কোশ্চেনের প্রস্তুতি আমার হয়ে গেল, সো আজকের ক্লাস করা মানে হচ্ছে you you may have some confidence that if you attend in the examination, at least you can answer all the questions that will come from the Financial Reporting Act or related to Financial Reporting Act. তো আমি একটা যে ডকুমেন্টসটা শেয়ার করেছি, it contains only 6 pages, মাত্র 6 পাতার একটা ডকুমেন্টস, but this 6-page documents is connected with all the rules, all the regulations, all the notifications, guidelines connecting to the Financial Reporting Act 2005. And also, we should discuss the relationship of Financial Reporting Act with other laws. Suppose the Bank Companies Act, the Financial Institutions Act, or the Bangladesh Securities Exchange Commission Act, or other laws that is connected with this law. So we may start our discussion. And firstly, you look into the first para of this document. This law was made for some particular purpose. And I told you in the last class that every law, there are some common features. And one of the common feature is that there is a preamble or introduction in every law. And the summary that I have mentioned in this document, that is actually the preamble of the law. So if we read this summary, 3-4 lines, then we must have an idea about the law and its functions. So I may read it out that this law was made as per the preamble. It is stated, an act for the purpose of making provisions for establishing a council. এই আইনটা তৈরি করা হয়েছে একটা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার জন্য। এই কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার জন্য আইনটা তৈরি করা হলো, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন। For bringing public interest entities, financial reporting activities under a well-regulated structure, যত জনস্বার্থ সংস্থা আছে তাদের সকলের আর্থিক বিবরণীটাকে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার জন্য। সেটিং স্ট্যান্ডার্ডস ফর অ্যাকাউন্টিং এন্ড অডিটিং প্রফেশন, হিসাব এবং নিরীক্ষা পেশার জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করা, এরপরে এগুলাকে বাস্তবায়ন করা। এখন
তাহলে এই কথাগুলোর মধ্যে আমরা কতগুলো কথা পাই। ইফ উই কেয়ারফুলি রিড দিস লাইন্স দেন উই মে গেট সাম আইডিয়া। প্রথমে বলা হচ্ছে একটা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা। এখন আপনার পরীক্ষায় যদি থাকে যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল কাদেরকে নিয়ে গঠিত হয়, এখানে কারা আছে। আপনার পরীক্ষায় যদি থাকে জনস্বার্থ সংস্থা বলতে আপনি কি বুঝেন, হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি। আপনার যদি পরীক্ষায় থাকে অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড বলতে কোন কোন স্ট্যান্ডার্ড এফআরসি গ্রহণ করছে, সেগুলোর নাম কি। সো হোয়াট আই এম টেলিং ইউ দ্যাট দিজ আর দ্য keynotes that or bullet points that we should remember, that this law was made for this particular purpose. So so at first we should go through the Financial Reporting Act 2015 at a glance. এই আইনটার মধ্যে কি আছে, সুতরাং এই ডকুমেন্টসটা পড়ার সময় একই সাথে যদি আমরা দেখি যে আসলে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইনটাও আমরা একটু দেখে আসি, আমার মনে হয় ভালো হবে। এখানে দেখি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ওকে, ইংলিশ বাংলা দুইটা ভার্সনই আছে। আপনাকে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটা ডকুমেন্টস আমি শেয়ার করেছি, ক্যান ইউ সি জি স্যার। দ্য ডকুমেন্টস? বাংলাদেশ গ্যাজেট বাংলা ভার্সন দেখা যাচ্ছে এটা? জি স্যার। ওকে, আচ্ছা, একটা আইন পড়ার কতগুলা সহজ উপায় আছে, গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম। আমি আপনাদেরকে যে কথাটা একটু বলেছিলাম কম আপনাদের হয় মনে নাই, আছে, যে এই আইনটা যে একটা নাম্বার আছে, এখানে লেখা হচ্ছে যে আইনের নাম্বারটা হচ্ছে 2015 সালের 16 নাম্বার আইন। এর মানে কি? স্যার ওপেন হয় নাই স্যার। ওপেন হয়নি? ফিনান্সিয়াল না স্যার, রিপোর্টিং এখন ওপেন অ্যাক্ট হয়। 2015 নিকুজ। ওকে ওকে, একটু ওয়েট করেন, আমি ডকুমেন্টসটা আপনাদের শেয়ার করব। এখন ওপেন হয়েছে? জি স্যার। জি জি স্যার। ওকে, সো আপনারা একটু দেখেন এই আইনে এই যে লেখা হচ্ছে 2015 সনের 16 নাম্বার আইন। সো হোয়াট ডু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দিস, হোয়াই দিস ইজ 16 নাম্বার 16, মানে স্যার ওই হোয়াট ইজ দ্য বছর বেসিস আরো অফ। 15টা আইন পাবলিশড হয়েছিল, এটা 16 নম্বরে ওকে, তার মানে হচ্ছে এই বছরে এর আগে আরো 15টা আইন হয়েছে। সো হোয়াট ডু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই দিস ওয়ার্ড বাংলাদেশ গ্যাজেট অতিরিক্ত সংখ্যা, এর মানে কি? স্যার ওই মাসে নিয়মিত সংখ্যার মানে মাসের শেষে যদি প্রকাশিত হয় তাহলে নিয়মিত হয়, আর এর বাইরে যদি প্রকাশিত হয় তাহলে অতিরিক্ত সংখ্যা থাকে। এক্স্যাক্টলি, মানে বাংলাদেশ গ্যাজেটের নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেক মাসে একটা ভলিউম বের হবে, এর বাইরে যেটাই বের হবে দ্যাট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ এক্সট্রাঅর্ডিনারি ইস্যু। সো দ্য ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট, দ্যাট মিনস অ্যাক্ট নাম্বার 16, it was published in this extraordinary issue because the law was made on 9th of September. So if it needs to publish in the regular volume, then it will take time. That's why it was published in the extraordinary issue. এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, এখন এই যে কথাটা আমি এতক্ষণ ইংরেজিতে বললাম, আইনের প্রিএম্বল, এই যে এখানে যেটা হাইলাইটেড আছে, আচ্ছা, আমাকে এখন বলেন যে জনস্বার্থ সংস্থা, হোয়াট ডু আন্ডারস্ট্যান্ড বাই পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি, জনস্বার্থ সংস্থাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? দেখেন, জনস্বার্থ সংস্থার ইংরেজিটা আমরা বলছি পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি, পিআইই, পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি, বাংলায় জনস্বার্থ সংস্থা। আই টোল্ড ইউ দ্যাট পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি মে বি ডিভাইডেড ইনটু 3 ক্যাটাগরিজ। এটাকে 3 ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে ফিক্সড, মানে যারা, যে প্রতিষ্ঠানগুলো সব সময় জনস্বার্থ সংস্থা হিসেবে গণ্য হবে তাদেরকে আমরা বলছি ফিক্সড পায়। কিছু প্রতিষ্ঠান বা কিছু সংস্থা, কোম্পানি, তারা কিছু শর্ত পূরণ করার পরে তারা জনস্বার্থ সংস্থা হিসেবে গণ্য হবে। আর কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো মিসসেলেনিয়াস, বিবিধ। সো বেসড অন দিস ক্যাটাগরি, বেসড অন প্রভিশন সেকশন 2 সাবসেকশন 8, Section 2, subsection 8 of the Financial Reporting Act, there are basically 3 types of public interest entity. 3 রকম জনস্বার্থ সংস্থা আছে। এই 3 রকমের মধ্যে প্রথম হচ্ছে ফিক্সড। এই ফিক্সড ক্যাটাগরি হচ্ছে 5টা প্রতিষ্ঠান, অ আর হ্রস্বই দীর্ঘই হ্রস্ব। If you look into the law, then you can get information that all banks under the Bank Company Act, all financial institutions under the Financial Institution Act, all listed company under the Security Exchange Commission Act, all insurance company under the Insurance Act, all microcredit
organizations under the Microcredit Regulatory Authority Act. তাহলে ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মাইক্রো ক্রেডিট, শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান, এই 5 ধরনের প্রতিষ্ঠান সবসময় জনস্বার্থ সংস্থা হিসেবে গণ্য হবে। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে এই 5 ধরনের প্রতিষ্ঠান সবসময় এফআরসির আওতায় থাকবে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে এফআরসির আওতায় কি জন্য থাকবে? তাদের আর্থিক বিবরণী এবং অডিট রিপোর্ট সম্পর্কিত বিষয়। দ্বিতীয় ক্যাটাগরি আমি বললাম কন্ডিশনাল। সে কন্ডিশনাল মানে হলো কিছু শর্ত পূরণ করলে তাকে জনস্বার্থ সংস্থা বলা যেতে পারে। সো বেসড অন দীর্ঘ অ্যান্ড রি, ইউ লুক ইনটু দিস সেকশন। এখানে কতগুলো শর্ত আছে। প্রথম হচ্ছে বেসড অন টার্ন ওভার অর রেভিনিউ, রেভিনিউ অর টার্ন ওভার বেসিস, রেভিনিউ অর টার্ন ওভার বেসিস। If the revenue or turnover of a particular company exceeds 50 crore in a year, in that case, that organization or that company will be treated as public interest entity. কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের বছরে রাজস্ব বা টার্নওভার এটা যদি 50 কোটি টাকার বেশি হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানও একটা জনস্বার্থ সংস্থা হবে। এই 50 কোটি টাকা এখানে লেখা নাই, এগুলো আলাদা আলাদা গ্যাজেট আছে, সেই গ্যাজেট গুলো আমি পরে আপনাদের দেখাবো। আচ্ছা, দ্বিতীয়টা হচ্ছে তাহলে একটা কি কন্ডিশন। আলাদা কোনো কোনো কি প্রেজেন্ট আলাদাভাবে কোনো কিছু ফাইল শেয়ার করছেন? আমরা শুধু বাংলা দেখতে পাচ্ছি, বাংলা যেটা সেটা। এক্সকিউজ মি, জি, আমি শুধু বাংলাটা দেখতে পাচ্ছি, আপনার বাংলা যেটা ওপেন করেছিলেন। বাংলাটাই দেখাচ্ছি আমি। বাংলার মধ্যে আপনি এখানে আমি যে কথাটা বললাম এটা দীর্ঘতে আছে, দীর্ঘটা পড়ছেন? কোন সংস্থা যাহার বার্ষিক রাজস্ব পূর্ববর্তী অর্থ বছরে কাউন্সিল কর্তৃক সরাসরি সরকারি গ্যাজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে। আই টোল্ড ইউ, এই নির্ধারিত সীমা মানে হচ্ছে 50 crore, এক্সিডস 50 crore, 50 কোটি অতিক্রম আচ্ছা, করে। এই 50 কোটি দেয়ার ইজ এ গ্যাজেট। ওকে, সেই গ্যাজেটটা আমরা পরে শো করবো, আপাতত এটা লিখে রাখেন যে তাহলে পূর্ববর্তী অর্থ বছরে রাজস্ব মানে টার্নওভার যদি 50 কোটি টাকা অতিক্রম করে, ওই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো জনস্বার্থ সংস্থা হিসেবে গণ্য হবে। বুঝা গেছে আমার কথা? জি স্যার। আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন? জি স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, নাও নেক্সট কন্ডিশন রি, you look into this Bangla. I have shared a documents that is actually Bangla. Why? Because this law is made in Bangla and there are English translation, but I told you that we should read in Bangla, and if we read English the law, that means that is not the authentic text. So you can read Bangla and then you can translate it by your own. So the information that we are actually now sharing, that is the main law. Main law means the law that was gazetted. এটাই হলো গ্যাজেট, যেটা আমি আপনাদের সাথে এখন আলোচনা করছি। সুতরাং এটা হচ্ছে অরিজিনাল ল, আর যেটা ইংরেজি সে কপিটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব, বাট দ্যাট ইজ নট অথেন্টিক টেক্সট। ওকে, এটা একজন বাংলাকে ইংলিশে রিট্রান্সলেট করছে। সুতরাং ইংরেজি উচ্চারণ, ইংরেজি ভাষার মধ্যে নানান সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু বাংলাটা হচ্ছে সরকারিভাবে তৈরি করা হয়েছে। ঠিক আছে, এখন এখানে যে রি 3টা কন্ডিশন আছে, ইউ লুক ইনটু হিয়ার, there is another condition. Actually এখানে বলা হচ্ছে there are 3 condition. Out of these 3, if 2 conditions are fulfilled, then that particular organization may also be treated as public interest entity. এই 3টার মধ্যে যে কোনো 2টা শর্ত যদি পূরণ করে, সেও জনস্বার্থ সংস্থা হিসেবে গণ্য হতে পারে। এখন 3টা শর্তের মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে ম্যান পাওয়ার, অন দ্য বেসিস অফ ম্যান পাওয়ার। এখানে একটা গ্যাজেট আছে, বলা হচ্ছে যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে এমপ্লয়ি বা ম্যান পাওয়ার এটা যদি 50 জন বা তার চেয়ে বেশি হয়, সো ইফ দ্য নাম্বার অফ এমপ্লয়িজ ইন এনি অর্গানাইজেশন ইজ 50 or more, 50 অথবা তার চেয়ে বেশি, এটা হচ্ছে ম্যান পাওয়ারের কন্ডিশন। দ্বিতীয়টা হচ্ছে পরিসম্পদ, টোটাল অ্যাসেট। টোটাল অ্যাসেট দেয়ার ইজ অ্যানাদার গ্যাজেট, সেখানে বলা হচ্ছে 30 কোটি বা তার চেয়ে বেশি, 30 crore এর বেশি, এক্সিডিং 30 crore। আবার ভালো করে শুনেন, ম্যান পাওয়ারের ক্ষেত্রে বলছে 50 or more, আর টোটাল অ্যাসেটের ক্ষেত্রে বলছে এক্সিডিং 30 crore।
টোটাল লায়াবিলিটির ক্ষেত্রে বলছে এক্সিডিং 10 crore। এখানে তিনটা শর্তের মধ্যে যে কোনো দুইটা শর্ত যদি পূরণ করে কোনো প্রতিষ্ঠান, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানও জনস্বার্থ সংস্থা বা পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি হিসেবে গণ্য হতে পারে। তাহলে কন্ডিশনাল public interest entity means there is a single condition that is revenue basis. So if the turnover or revenue in previous financial year of any organization, any institution, any company exceeds 50 crore, in that case it will be treated as public interest entity. And then there are three conditions. Out of these three conditions, if two conditions are fulfilled, then that particular company or organization may also be treated as public interest entity. So out of these three conditions, manpower 50 or more, total asset exceeding 30 crore, total liability excluding shareholders equity exceeding 10 crore. এখন আমাকে বলেন, আমার এই কথাগুলো আপনারা বুঝতে, এটার উপর পরীক্ষায় কোশ্চেন আছে, সেই কোশ্চেনটা আমরা সলভ যখন করব তখন আমাকে এগুলা জানতে হবে। এটা না জানলে তো আমি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না। তাহলে বর্তমানে জনস্বার্থ সংস্থা তিনটা ক্যাটাগরি, আমরা একটা ফিক্সড বললাম, অল ব্যাংকস, all insurance companies, all non-banking financial institutions, all microcredit organizations, all listed companies in BSEC. They are always public interest entity. Okay. So that is one category. That category is called fixed category. And then second category, that is conditional basis. And I have mentioned firstly one condition, that is revenue basis, and then three conditions. And I told you out of these three, if two conditions are fulfilled, then it will be treated as public interest entity. Thirdly, miscellaneous. Miscellaneous or others. A others by miscellaneous, there are some types of organizations which are mainly controlled by the government, but that may be engaged in business activities. Okay, that type of organization may also be treated as public interest entity if the above conditions that I have already mentioned is fulfilled. সরকারের অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, ওই 50 কোটি, 30 কোটি, 10 কোটি বা 50 জনের যে শর্ত, ওইটা যদি তারাও পূরণ করে, তারাও জনস্বার্থ সংস্থা হবে। স্ট্যাটিউটারি যদি প্রতিষ্ঠান যতগুলো আছে, স্ট্যাটিউটারি অথরিটি, তার মানে যে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা সেপারেট ল আছে, এরকম যত, যেমন আইসিএবি একটা সেপারেট ল আছে, এটা একটা স্ট্যাটিউটারি অথরিটি। এরকম এফআরসি, বাংলাদেশ ব্যাংক, এরকম যত স্ট্যাটিউটারি প্রতিষ্ঠান আছে, তারাও জনস্বার্থ সংস্থা হিসেবে গণ্য হতে পারে যদি ওই শর্ত পূরণ করে। তৃতীয়টা হচ্ছে দুইটা এনজিও, শর্ত। all the NGO. I will come to your question. So you first listen to me. Finally, other organization. Other organization মানে হতে পারে, it may be a private university, it may be a trustee, it may be a club, it may be a fund, it may be a proprietorship business, it may be SME, whatever. If they fulfill the conditions that I have already mentioned, they may also be treated as public interest entity. বলেন, কোশ্চেনটা বলেন। কোনো প্রশ্ন আছে? আচ্ছা, ওকে, নো কোশ্চেন। তাহলে আমরা আজকে যে আইনটা আলোচনা করছি, জনস্বার্থ সংস্থার সংজ্ঞাটা আমরা পড়লাম। আমরা এরপরে যে কথাটা বললাম যে এফআরসি নামে যে একটা প্রতিষ্ঠান হবে, যেটা বলা হচ্ছে সামারিতে, এফআরসি যে 12 জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে, 12 জন সদস্য কারা এটা আপনার মুখস্থ করার দরকার নেই, বাট ইউ শুড রিমেম্বার। আপনাদের মনে রাখা দরকার নেই, মানে মুখস্থ করার দরকার নেই, বাট আপনাদের জেনে রাখা দরকার এই 12 জন সদস্য কাদেরকে নিয়ে এফআরসি গঠিত হবে। FRC is headed by a chairman. Chairman is the chief executive officer, CEO. And there is a person who will be the secretary of the FRC. That secretary, out of the 4 executive directors, any one of them who will be nominated by the chairman. Chairman যাকে nominate করবেন, এরকম একজন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর এফআরসির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবে। তাহলে এফআরসির সিইও হচ্ছেন চেয়ারম্যান, আর সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন একজন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর। এফআরসি তে কয়জন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আছে? দেয়ার আর 4 ডিভিশনস, সো দেয়ার আর 4 এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর। এফআরসি তে 4টা ডিভিশন, 4 জন এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আছে। আচ্ছা, এফআরসি 12 সদস্য কারা, একটা জাস্ট ইউ শুড নো। এখানে আপনারা একটু দেখেন, এর মধ্যে ফাইন্যান্স মিনিস্ট্রির একজন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একজন অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি, and then deputy CAG from CAG, deputy governor from Bangladesh Bank, member of NBR, and then one commissioner of the BSEC, ICAB, ICMAB, and FBCCI president.
এক্স অফিসিও তো বুঝেন, পদাধিকার বলে। যিনি যখন আইসিএবির প্রেসিডেন্ট হবেন, আইসিএমএবির প্রেসিডেন্ট হবেন বা এফবিসিসিআর প্রেসিডেন্ট হবেন, তারা পদাধিকার বলে এফআরসির কাউন্সিলের সদস্য হবেন। And one professor from any public university, that is professor of accounts, হিসাব বিজ্ঞানের একজন অধ্যাপক বাংলাদেশের যে কোনো পাবলিক ইউনিভার্সিটি, তিনি এফআরসি একজন সদস্য হবেন। এই যে যাদের কথা আমি বললাম, এই 12 জনকে নিয়েই আমাদের এফআরসির কাউন্সিল গঠিত হবে। সো আপনার এটা একটু জাস্ট মনে রাখেন। দ্বিতীয়টা হচ্ছে, এই যে আমরা আইনটা পড়ছি, যে 4টা বিভাগের কথা বললাম, এই যে দেখেন, ইউ জাস্ট ফলো হিয়ার। FRC actually, the executive functions of FRC will be dealt with by these 4 divisions: standard setting division, financial report monitoring division, audit practice division, enforcement division. আপনাদের পরীক্ষায় আমি এরকম কোশ্চেন দেখেছি যে আচ্ছা বলেন তো, যে অডিটরদেরকে তালিকাভুক্ত করবে এটা কোন ডিভিশন, বা অডিট রিপোর্ট এটা যাচাই বাছাই করবে এটা কোন ডিভিশন, আর্থিক বিবরণী যাচাই বাছাই করবে কোন ডিভিশন, অডিটরদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করবে এবং সেটা এক্সিকিউট করবে কোন ডিভিশন, আমাদের দেশে অ্যাকাউন্টিং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করবে এফআরসির কোন ডিভিশন। আমি যে অনেকগুলো কোশ্চেন করলাম, এই কোশ্চেন গুলোর নাম দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। আপনারা আমাকে আপনার যে অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটিং রিলেটেড বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড আছে, যেমন আইএফআরএস, আইএএস, আইএসএ, এরকম আরো কয়েকটা স্ট্যান্ডার্ডের নাম বলেন তো। এই যে নিচে লেখা আছে না 23-এ, I have shared a documents. If you look into the documents that I have shared on your screen, if you go through section 23, তাহলে সেখানে দেখেন তো আরো অনেকগুলো স্ট্যান্ডার্ডের নাম আছে না, আপনি দেখতে পাচ্ছেন? জি স্যার। আচ্ছা, আমাকে একজন বলেন তো, এই মূল্য নির্ধারণ এটা, এই স্ট্যান্ডার্ডটাকে কি স্ট্যান্ডার্ড বলে? স্ট্যান্ডার্ড গুলোর নাম, যেমন মূল্য নির্ধারণকে বলে আইভিএস। আইভিএস মানে ইন্টারন্যাশনাল ভ্যালুয়েশন স্ট্যান্ডার্ড, ঠিক আছে? আচ্ছা, অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অডিটিং, আইএসএ। আর অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আইএফআরএস, আইএস। আচ্ছা, এখন অ্যাকচুয়ারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডটা কি কাজে লাগে এটা বলেন তো। হ্যাঁ, জানা আছে? কেউ একজন বলেন অ্যাকচুয়ারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড কি কাজে লাগে? এটা বিমার ক্ষেত্রে কাজে লাগে। কি বলেন? বিমার বিমা বিমা, আপনার বিমা, ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে। এক্স্যাক্টলি, বিমার ক্ষেত্রে, ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে লাগে। ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে লাগে কেমন কি একটু বলেন তো, 1 লাইন যদি জানা থাকে বলেন। এটা হচ্ছে বিমার যেই প্রিমিয়ামটা ওনারা নির্ধারণ করেন। প্রিমিয়ামটা নির্ধারণ করার জন্য এটা আসলে বিশাল একটা পড়াশোনা আছে, এটা বিশাল সার্টিফিকেশন আছে। হুম। ওইটা আসলে কিভাবে করবে, কোন ধরনের বিমায় কিভাবে প্রিমিয়ামটা নির্ধারণ করবে, এটা একটা বিষয় তো এর মধ্যে আছেই। আরো আরো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট বিষয় আছে, যদি এটা কখনো থ্যাংক পড়ি ইউ, নাই। থ্যাংক ইউ, না আপনি অনেক সুন্দর করে বলেছেন। সো থ্যাংক ইউ। এই যে কথাটা উনি বলছে, ধরেন একদম সোজা কথা, আমরা এখানে যারা ক্লাস করছি, অ্যাটেন্ডেন্ট যারা আছে আমাদের এখানে, কারোর বয়স আছে 25, কারো 30, কারো 35। এখন আমরা যদি একটা জীবন বীমা পলিসি খুলি, তাহলে জীবন বীমার পলিসিতে আমরা একটা 12 বছর মেয়াদি পলিসি খুললাম। তো 12 বছর পরে আমার, যার বয়স 25, 30, 35, আমরা যে পলিসি খুললাম, আমরা সবাই ওই 12 বছর পরে যদি বেঁচে থাকি, তাহলে যে টাকা জমা দিব তাতে 12 বছর পরে আমরা সবাই 10 লাখ টাকার একটা পলিসি করলাম, মানে 10 লাখ টাকা আমার এই, যদি যে জমাটা হবে সেই জমাটা আমি ওইটার উপরে, আমার তো জমার সাথে কিছু হয়তো ইন্টারেস্ট দিবে, আর আমার যে কাভারেজ, এই কাভারেজ টাকা হচ্ছে 10 লাখ টাকা। এখন আমরা সবাই 10 লাখ টাকাই পাবো কাভারেজ, যদি এর মধ্যে মারা যায় তাহলে ওই 10 লাখ টাকার কাভারেজ পাবো, বা অন্যান্য যে সমস্ত আছে সেটা পাবো। কিন্তু আমি যে টাকাটা জমা দিব কিস্তিতে, আমার কিস্তি যার বয়স 25, তাকে হয়তো দিতে হবে মাসে 5,000 টাকা। আবার যার বয়স আছে 30, তাকে দিতে হবে 5,500 টাকা। আবার যার বয়স 35, তাকে হয়তো দিতে হবে 6,000 টাকা। ফ্যাসিলিটিস সবাই সমান পাবে, কিন্তু পলিসির ক্ষেত্রে বয়সের কারণে আমাদের যে কিস্তির পরিমাণ কম বেশি হবে। তো এখন কাকে কয় টাকা কিস্তি দিতে হবে, এই কিস্তির পরিমাণটা কিভাবে নির্ধারিত হবে,
এই সমস্ত কাজগুলোই এই অ্যাকচুয়ারিয়াল ডিপার্টমেন্টের কাজ। এটাই নির্ধারণ করার জন্য যে স্ট্যান্ডার্ড, ওটাই হলো অ্যাকচুয়ারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড। কম্পেনসেশন, অ্যাক্সিডেন্ট হবে, অ্যাক্সিডেন্টে ক্ষতিপূরণ, এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণটা কিভাবে নির্ধারিত হবে, এরকম নানান বিষয় আছে। সেই সমস্ত বিষয়গুলো এই অ্যাকচুয়ারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে আমরা পেতে পারি। সেটা বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তো যাই হোক, আমাদের এই যে 4টা ডিভিশনের কথা আমি আপনাদেরকে বললাম, এই 4টা ডিভিশনের স্ট্যান্ডার্ড সেটিং ডিভিশন, দে আর অ্যাকচুয়ালি সেটিং লটস অফ স্ট্যান্ডার্ডস, and out of those standards I have already mentioned some names. একজন আমাকে বলেন তো, সরকারি এবং এই যে একটু আগে আমরা জনস্বার্থ সংস্থার সংজ্ঞা পড়ছিলাম, তখন আমি বললাম যে সরকারি ব্যবসা বাণিজ্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে বা সরকারি যে কর্তৃপক্ষ আছে, তাদের জন্য কোন স্ট্যান্ডার্ড প্রযোজ্য, এটা বলেন তো। তারা যে অ্যাকাউন্টিং করবে, তাদের যে অ্যাকাউন্টিং এর হিসাব নিকাশ করবে, তার জন্য কি আলাদা কোনো স্ট্যান্ডার্ড আছে, নাকি তাদেরও আইএফআরএস আইএস ফলো করতে হবে? জি স্যার, তাদেরকেও স্যার আইএফআরএস ফলো করতে হবে স্যার। এর পাশাপাশি সরকারি কিছু রুলস আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে বলি, মানতে হবে। আপনারা মনে রাখেন সেটা হলো যে অ্যাকচুয়ালি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যেগুলোকে আমরা বলি পাবলিক সেক্টর মানে, যেমন ধরেন যত সরকারি মন্ত্রণালয় আছে, অল মিনিস্ট্রিজ, যত ডিপার্টমেন্ট অধিদপ্তর আছে, যত প্রজেক্ট আছে গভর্নমেন্টের, অল প্রজেক্টস, যত লোকাল গভর্নমেন্ট আছে, লোকাল গভর্নমেন্ট মিনস জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ, এদের জন্য আলাদা স্ট্যান্ডার্ড। এদের স্ট্যান্ডার্ড আইএফআরএস আইএস এ যা আছে, ওই কথাগুলো বিভিন্ন ভাবে লেখা আছে। ওই স্ট্যান্ডার্ডটার নাম হচ্ছে ইপসাস। ইপসাস মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক সেক্টর অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। তাহলে পাবলিক সেক্টরের জন্য কিন্তু আইএস আইএফআরএস ফলো হবে না, এইটা একটু মনে রাখেন, ঠিক আছে? তাহলে এই যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের স্ট্যান্ডার্ড আছে, তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের স্ট্যান্ডার্ড ফলো হয়। এই যে ভ্যালুয়েশন স্ট্যান্ডার্ডের কথা আমি একটা বললাম, ইন্টারন্যাশনাল ভ্যালুয়েশন স্ট্যান্ডার্ড, আমরা এটা গ্রহণ করেছি, এটা এখন আমরা পুরোপুরি কার্যকর করতে পারি। আচ্ছা, একজন বলেন তো, যদি কোনো ভেঞ্চার ক্যাপিটাল হয়, স্টার্ট আপ কোম্পানিগুলো যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাপিটাল কালেক্ট করে তারা তাদের নতুন নতুন আইডিয়া গুলোকে এক্সিকিউট করার চেষ্টা করে, তো সেই ক্ষেত্রে ভেঞ্চার ক্যাপিটালের জন্য কি স্ট্যান্ডার্ড আছে? আইপিইভি, আরেকটা স্ট্যান্ডার্ড আছে, নাম হচ্ছে আইপিইভি, ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট ইকুইটি অ্যান্ড ভেঞ্চার ক্যাপিটাল। এই যে প্রাইভেট ইকুইটি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, এটার জন্য আলাদা একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে। আমি কথাগুলো কেন বলছি আপনাদের, আপনারা যেহেতু প্রফেশনে থাকবেন, সুতরাং সব প্রতিষ্ঠানের জন্য একই ফর্মুলা না, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন ফর্মুলা আছে। এই ফর্মুলাগুলো স্ট্যান্ডার্ডে আছে, যেটা আপনারা, এটা যেগুলো আপনারা পড়ে এসেছেন আপনাদের স্টুডেন্ট লাইফে, এখন প্রফেশনাল লাইফে ওইগুলাকে এক্সিকিউট করবেন। বাংলাদেশে এই যে যত স্ট্যান্ডার্ডের নাম আমি এতক্ষণ বললাম, এই সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড গুলোর ব্যাখ্যা করা, এগুলা ইন্টারপ্রেট করা, এগুলোকে গ্রহণ করা, এগুলাকে এক্সিকিউট করা, এই কাজগুলো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড সেটিং ডিভিশনে। তো সংক্ষেপে আমার মনে হয় আমি এদের কার্যক্রমটা বলতে পারলাম। সেকেন্ডলি হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট মনিটরিং ডিভিশন। ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট মনিটরিং ডিভিশন, তাদের কাজই হচ্ছে আপনার যে কোনো প্রতিষ্ঠান, যারা জনস্বার্থ সংস্থা অথবা আমি যাদের কথা বললাম যে কোনো প্রতিষ্ঠান, তাদের যে আর্থিক বিবরণী, এই আর্থিক বিবরণীকে আরেকজন বানিয়ে দিবে না প্রতিষ্ঠান তাকেই তৈরি করতে হবে? আপনার আর্থিক বিবরণী কি আরেকজন বানিয়ে দিবে, না আপনার যারা আছে অ্যাকাউন্টেন্টস তাদেরকে দিয়েই তৈরি করতে হবে? যারা আছে তাদের তৈরি করতে। সকল প্রতিষ্ঠানের ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টস ডিভিশন আছে। এই ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টস ডিভিশনে যারা থাকবে, তাদের কাজই হচ্ছে অন্যান্য যে সমস্ত বিভিন্ন কমিটি আছে, কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড আছে, এরকম নানান কমিটি থাকতে পারে, কিন্তু মূল কাজটা হচ্ছে ফাইন্যান্স অ্যাকাউন্টস ডিভিশনের। তাদের কাজই হচ্ছে তাদের সারা বছরের হিসাব নিকাশ রাখা। এই হিসাব নিকাশ রাখার মাধ্যমেই তাদের নিজেদের যে আর্থিক বিবরণী, এটা তৈরি করার দায়িত্ব তাদের। সুতরাং যে প্রতিষ্ঠান তার আর্থিক বিবরণী সেই তৈরি করবে, আর ওই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী যেহেতু সেই তৈরি করবে, সুতরাং ওই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী তৈরির সাথে যারা জড়িত থাকবে, তাদেরকে এফআরসির এই যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড আইএফআরএস বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, এগুলা কমপ্লাই করতে হবে। না করলে তখন লায়াবিলিটি ক্রিয়েট হবে,
তখন নন কমপ্লায়েন্স হবে, তখন তাদেরকে আইনের আওতায় পিউনিটিভ বা বিভিন্ন ধরনের পানিশমেন্ট বা স্যাংশনস ইম্পোজ করা হতে পারে। তাহলে প্রতিষ্ঠানে যারা চাকরি করবে, একটা প্রতিষ্ঠানে অ্যাকাউন্টস ডিভিশনে যারা চাকরি করবে, ফাইন্যান্স ডিভিশনে যারা চাকরি করবে, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট তৈরির সাথে যারা জড়িত থাকবে, তাদের জন্য ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড। আর যারা একটা প্রতিষ্ঠানের এক্সটার্নাল অডিটর হিসেবে কাজ করবে, এক্সটার্নাল অডিটর হিসেবে কাজ করবে মানে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। এই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট যারা স্ট্যাটুটারি অডিট করবে, যারা স্পেশাল অডিট করবে বা অন্য কোনো অডিট করবে, তাদের জন্য হচ্ছে অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড। তাদের কাজ হলো প্রতিষ্ঠান যে স্টেটমেন্ট তৈরি করলো, প্রতিষ্ঠানের সেই স্টেটমেন্টটাই ঠিক আছে কিনা এটাই যাচাই বাছাই করা। এটার জন্য যা যা দরকার, যে সমস্ত অ্যাকাউন্টস বুক, যে সমস্ত তাদের রিসিট থেকে শুরু করে ভাউচার যা যা বলেন, এগুলো সব দেখার দায়িত্ব তাদের। তার মানে হচ্ছে যে একটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠান ফলো করবে হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড, আর অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড ফলো করবে অডিটর। তার মানে এখানে দুইটা পেশা, একটা অ্যাকাউন্টিং পেশা, একটা অডিট পেশা। এইটা আমাদেরকে মাথায় নিতে হবে। তারপর হচ্ছে এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা যদি সঠিকভাবে তৈরি করতে না পারে, সো নাও উই মে গো দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য আলটিমেটলি responsibility of the accountants and auditor. Before that, we may go through this particular section 24(4), subsection 4. এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদনের সময় আর্থিক প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ বিভাগের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে কোনো জনস্বার্থ সংস্থা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস কোড গাইডলাইন অনুসরণ করছে না, তাহলে তার বিরুদ্ধে কি করবে? এখানে বলছে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত বিভাগ উহার মতামত ও সুপারিশ প্রয়োগকারী বিভাগকে অবহিত করবে। তার মানে কেউ যদি নন কমপ্লায়েন্স হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ হবে, আর এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে প্রয়োগকারী বিভাগ। এরপরে অডিটরকে আমি বললাম যে অডিটর অডিট স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কাজ করবে। যদি অডিটরও ভুল করে, সেও যদি ঠিক করে কাজ না করে, তাহলে 25 সেকশন 24 সাবসেকশন 4, এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদনের সময় অডিটরের কোনো ব্যর্থতা চিহ্নিত হলে নিরীক্ষা চর্চা পুনরীক্ষণ বিভাগের কাজ হবে উহার মতামত সুপারিশ প্রয়োগকারী বিভাগকে অবহিত করা। তারপরে কি বলছে? প্রয়োগকারী বিভাগ ওই মতামতের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাহলে প্রয়োগকারী বিভাগ হচ্ছে তাদের এনফোর্সমেন্ট ডিভিশন, মানে হচ্ছে লিগ্যাল ডিভিশন। তাদের কাজ হলো ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এখন কথা হলো কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, সেই কথাটা আবার 26 এসে বলছে, বিফোর টেকিং এনি অ্যাকশন the enforcement division shall issue a show cause. প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা শোকাজ করবে, মানে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিবে অডিটরকে অথবা ফার্মকে অথবা ওই প্রতিষ্ঠানকে যারা জনস্বার্থ সংস্থা, তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের আগে তাদেরকে একটা নোটিশ দিবে, নোটিশ দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিবে। তারপরে তারা যখন হাজির হবে, তখন হাজির হওয়ার পরে যদি মনে করে যে ডকুমেন্টস নেওয়া দরকার, তাহলে ডকুমেন্টস গুলো নিবে, যে যে রেলিভেন্ট ডকুমেন্ট সেগুলো নিবে। যদি মনে করে ইন্সপেকশন করা দরকার, ইনভেস্টিগেশন করা দরকার, ইনকোয়ারি করা দরকার, তাহলে প্রয়োগকারী বিভাগ তদন্ত করতে পারবে। তদন্ত করতে পারবে, তাদের বক্তব্য নিতে পারবে, ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে পারবে। এরপরে কি করবে? যদি দেখে যে হ্যাঁ তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, সেই অভিযোগের পক্ষে অনেক কিছু আছে, তাহলে তখন প্রয়োগকারী বিভাগ একটা সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য এটা পাঠিয়ে দিবে FRC তে। ওই যে 12 জন কাউন্সিলর, তাদের কাছে পাঠিয়ে দিবে। তারা তখন যে সিদ্ধান্ত দিবেন ওইটা আবার এনফোর্সমেন্ট ডিভিশন এক্সিকিউট করবে। তাহলে এনফোর্সমেন্ট ডিভিশন উইল ফরওয়ার্ড the documents for taking decision by the council, and whenever any decision will be taken by the council, it will be executed by the enforcement division. But before that, there are certain conditions that must be fulfilled, and as I have told you, the conditions means firstly a notice will be issued, and then if necessary inquiry or inspection will be held, and then if it is proved that yes there are certain types of violations, in that case enforcement division will forward the documents for taking action. Action means it may be administrative action, it may be legal action, or there are certain types of miscellaneous action. For example, আমরা একটু দেখি কি কি অ্যাকশন নেওয়ার কথা এই আইনে আছে। আপনারা একটু দেখেন যে FRC আসলে কি ধরনের অ্যাকশন নিতে পারে একটা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, একজন অডিটরের বিরুদ্ধে। এখানে দেখেন সেকশন 50 অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকশন।
যদি কোনো তালিকাভুক্ত নিরীক্ষক এই আইনের অধীন প্রদত্ত কাউন্সিলের কোনো আদেশ বা নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করেন বা ব্যর্থ হন, তাহলে কাউন্সিল উক্ত তালিকাভুক্ত নিরীক্ষককে প্রশাসনিক জরিমানার আওতায় আনতে পারবে। এটা বলা হলো 50-এ। দ্বিতীয়ত তদন্ত, দেখেন 49 যে আমি বললাম তদন্ত করতে পারবে, তদন্ত করার ক্ষেত্রে 49-2 দেখেন কি বলছে। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কাউন্সিল বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাউন্সিলের কোনো সদস্য বা কর্মকর্তা কর্তৃক নির্দেশিত হলে কোনো জনস্বার্থ সংস্থা, উহার পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা নিরীক্ষক তাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা যে কোনো তথ্য, প্রাসঙ্গিক বই, রেকর্ড, দলিল উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবে। আপনারা হয়তো জানেন বাংলাদেশে দেয়ার ইজ এ ল দ্যাট ইজ কল্ড ব্যাংকার্স বুক এভিডেন্স অ্যাক্ট। ব্যাংকার্স বুক এভিডেন্স অ্যাক্ট, যদি কারোর কোনো ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে ব্যাংক ওই ব্যক্তির ওই অ্যাকাউন্টের তথ্য তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দিবে না। তবে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এনবিআর অথবা এটা যদি মানি লন্ডারিং এর ক্ষেত্রে, মানি লন্ডারিং যে বিএফআইইউ আছে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল যে ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আছে ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে, তাদেরকে, কিংবা সন্ত্রাস যদি হয় তাহলে যে আমাদের কারাপশন কমিশন আইন আছে 2004 সালের, সে আইনে যদি হয়, অথবা সন্ত্রাস দমন আইন আছে একটা, অ্যান্টি টেরোরিজম অ্যাক্ট 2009, সে আইনে হয়, তাহলে ওই সমস্ত আইনে কিছু তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আছে। এর বাইরে কাউকেই তথ্য দিতে পারবে না। কিন্তু এফআরসি যখন প্রতিষ্ঠা হলো তখন এফআরসি কেও তথ্য দিতে হবে, এটারও একটা বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এমনকি ব্যাংকার্স বুক এভিডেন্স অ্যাক্টে যে বলবে আমি আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে এটা তো ডিসক্লোজ করিনি, এটা তো নন ডিসক্লোজ, এটা আমি কেন দিব? সেই গোপন বা এগুলা দেওয়া যাবে না, এটা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যাবে না। এটা দেখেন 3 এখানে বলছে, সেকশন 49 সাবসেকশন 3। ইফ ইউ রিড প্লিজ লুক ইনটু দিস সেকশন। কোন বিষয় গোপন বা এত সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা যাবে না। এখন কেউ যদি বলে না এটা ওখানে গোপন আছে ব্যাংকার্স বুক এভিডেন্সে বা অমুক আইনের অধীনে, এটা একটা সিক্রেসি অ্যাক্টের অধীনে আছে, এটা দেওয়া যাবে না, এসব বলা যাবে না। তারপর তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকশনের একটা বিষয় বললাম, ইনকোয়ারির একটা বিষয় বললাম। আর একটা বিষয় দেখেন, এই যে 47, এখানে দেখেন কি বলছে, ইফ দেয়ার ইজ এনি ইরেগুলারিটিস in the financial statements then there is a scope of correction. কারেকশনের একটা সুযোগ আছে। কারেকশনের সুযোগটা কে দিবে? এফআরসি দিতে পারে। কতদিনের জন্য সময় দিবে? তাকে 30 দিনের সময় দিবে, দিয়ে বলবে আপনার এই যে জনস্বার্থ সংস্থাকে বলবে আপনার আর্থিক বিবরণীতে এই ত্রুটি আছে, এইগুলা 30 দিনের মধ্যে সংশোধন করে ঠিক করেন। সে যদি সংশোধন করতে ব্যর্থ হয় তখন তার বিরুদ্ধে কি করবে? তখন তার বিরুদ্ধে 48 ধারায় মামলা করবে। এই মামলায় আবার কি ডিসিশন আছে? অ্যাকর্ডিং টু সেকশন 48, if any person violates this law it will be treated as an offense for which there is a punishment of not exceeding 5 years imprisonment or fine of টাকা minimum 5 lakh or both। 5 লক্ষ টাকা মিনিমাম মানে সর্বনিম্ন জরিমানা, অথবা সর্বাধিক সর্বোচ্চ 5 বছর কারাদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড। তাহলে আমি কতগুলো অ্যাকশনের কথা বললাম, এই অ্যাকশন গুলো নিবে কে? এটা নিবে হচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিভিশন। তাহলে আমরা এই যে স্টেপ বাই স্টেপ, আইন তো পড়ার সময় আমাকে সব সেকশন মুখস্থ করার দরকার নাই, কিন্তু আমি যে কথাগুলো বলছি, ইফ ইউ রিড দিস ওয়ে then it will become easy for you to memorize. And I told you earlier that in your examination out of 100 marks 20 marks will be from this subject. তা আজকে আমরা খুব ইজি যে সহজ জিনিসগুলো পড়ছি, এটা যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে তো আপনার 20 মার্কসে প্রস্তুতি হয়ে গেল। তো 100-র মধ্যে 20 মার্কসে আপনি যদি 10, 12, 15 তো পাবেন, তো আপনার 50 পেলে তো পাস। তাহলে আপনার একটা প্রস্তুতি একটা ক্লাসে যদি হয়ে যায় তাহলে এটা আপনার কনফিডেন্স বাড়ার কথা। সেকশন 44 and 45, এখানে দুইটা কথা আছে, এটা আপনাদের মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে সেকশন 44 আসসালামু বলছে আলাইকুম স্যার। এফআরসি হওয়ার আগে। স্যার Please. আসসালামু আলাইকুম, জি আব্দুল হালিম ভাই বলছিলাম। জি আসসালামু আলাইকুম। আরে হালিম ভাই, আপনি তো আমাকে ভুলে গেছেন, বলেন হালিম ভাই, ইউ আর I ওয়েলকাম did হিয়ার। not forget you, my respected. ভুলি নাই আসলে, এক এক সময় এক এক দিকে ইয়ে দিয়ে পরে দেরি হয়ে যায়, তাই also excuse for by not coming here, my respected. আমি দুটো কথা আপনার অনুমতি নেই, দুটো কথা বলে আমি I will take my I think wait from here as soon or as early as possible.
আমি প্রিয় ভাই বোনরা একটু রিকোয়েস্ট করি, সেটা হচ্ছে কি যে ইয়োর এক্সামিনেশন ইজ নিয়ার বাই, পরীক্ষা কাছাকাছি, and till instance to be held on and from 7 নভেম্বর। আপাতত 7 নভেম্বরে শুরু হবে এরকম আমাদের প্ল্যান আছে, and you will be receiving the concerned schedule very soon, শীঘ্রই হয়তো আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আমার আগমনের হেতু objectives of the facts term of twice, দুটো। একটা হলো যে প্রথমেই এই সেশনে আসি নাই, তো স্যার তো অলরেডি have been introduced upon you, তো অত কিছুতে না যায়, I think it is very good opportunity for all of you. Please continue the session and convey my message to all actually who are absent from here. Don't depending your recording class, but practical class, that means this online system. আমাদের সদ্য ডক্টর আহমদুজ্জামান স্যারের ক্লাস আমরা ফিজিক্যালি নেব না, আপনার অনলাইনে হবে, but I think this is very effective class. So if you are to respond further, also provide your feedback, write your appropriately, of course you will success this subject, inshallah, our personal belief. এই জন্য স্যার এখানে মূলত কি করবেন, feedback discussion, overview and touching all the sequences, even references, further update information in the subject. আমাদের বইগুলো এখন ওইভাবে হয় নাই, বইপত্র আমাদের যেগুলো আছে বা though this respected our resource person is now implementing the laws, especially corporate and financial sectors related and financial statement about and rules regulation to implement the corporate or financial sectors. And sir is also the focal as a executive director there, law and enforcement, FRC, the regulatory part. So কাজেই আপনি এখানে থাকবেন, corporate laws, it has been observed, I think since 5 or 6 years, students are not doing well, specific to the content and point of views answer in the answer script. যেহেতু ট্রেডিশনাল সিস্টেম, এই জন্য আপনি অবশ্যই ক্লাসে অ্যাটেন্ডেন্স ভেরি গুড, but my expectation, no one, even any else, also absent from the class, my dear you all and beloved ভাই বোনরা। আর আরেকটা ইস্যুতে আসি যে একটু কষ্ট হবে, আউটসাইড অফ ঢাকা স্টুডেন্টস উইল প্রোভাইড স্পেশালি দ্য লিঙ্ক, কিন্তু ঢাকায় যারা আছেন যদি আমরা লিঙ্ক দিয়ে দিই, মানে ফিজিক্যাল ক্লাসের কথা বলতে, tax planning and compliance, if you are not to come, my dear, physically, তাহলে অসুবিধা হবে। তো এই জন্য কিছু অ্যানালিটিক্যাল টার্ম, ইকোলজিশন and also mathematics terms, rule regulation implementation, cases carrying, এগুলো জন্য আপনার একটা দুইটা আমরা করব যখন as and when the schedule is providing to you, you will also come and try to the best yourself, my dear. এই গেল, যেমন আজকেও ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট অন্য সেকশনে হচ্ছে, যেখানে স্যার কালকে as a guest faculty will be taught the valuable session. আগামীকাল আপনাদের এখানে ভ্যাট পোর্শন and new financial act 2023, including the law, that means 2023, also approved and passed from the parliament, that means under the guidance of NBR. Please come tomorrow. এই জন্য আমাদের ভ্যাটের যে ফিজিক্যাল ক্লাসটা কাল হবে সেকশনে আসার চেষ্টা করেন, আর বাইরে যারা অসুবিধা হবে না, স্পেশালি আউটসাইড অফ ঢাকা, চিটাগং, ইভেন এনি আদার রিজনস। এই তাহলে আমি সামারাইজ করি, আই এম গেটিং ইনটু ক্লোজ বাই সাচ ইনফরমেশন। ফার্স্ট, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ফর ইউ, যেটা আগে বলার দরকার ছিল। ওই দুদিন আমাদের এখানে বিশেষ করে স্যারের উদ্দেশ্যে বলছি, ছাত্ররা জানে আমি খুব ইয়েতে থাকি, দুটো মিটিং ছিল আপনার দুই ক্লাসে, যেটা আসতে পারে দুই দিন, ওই 6টা থেকে সেখানে প্রায় 9:30 9:30, এট দ্য এন্ডে ঢুকতে চাইনি। এই গেল তো যেটা বলার, যে ছাত্র ভাই বোনরা, ইউ রিয়েলাইজড বাই দিস টাইম এন্ড প্লিজ কন্টিনিউ। এই সেশনটা অবশ্যই ভালো। রেগুলার টিচার দে উইল go according to their allotted classes as per syllabus and based on the manual, no issue, but this is a specialized session. This is overall discussion session. This is exam technique sessions to promote you further, make skillful to
appropriate answers in the answer scripts, my dear. এই জন্য এটা একটু মনে রাখবো। আর সেকেন্ড ইস্যু যেটা, যে আমরা যখন এজেন্ট হইন, উই অলসো রিকোয়েস্টেড ইউ টু কাম দিস সেশন। আপনি মনে রাখেন ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং রিপোর্টিং, আমাদের ট্যাক্স প্ল্যানিং, কমপ্লায়েন্স, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, অডিট অ্যান্ড অ্যাসুরেন্স, though the cases will be taken in the examination, so you should have to come to see further making solutions, informed and interactions with the teachers. এই জন্য প্লিজ I again also request to think yourself in the interest. এই যে আমরা স্যার সারাদিন অফিস করে বড় জায়গার মানুষ, আপনাকে এখানে 3 ঘন্টা দিয়ে দিচ্ছেন, আবার প্রিপারেশন নিয়েছেন। And just to for your, I think your clearing the idea, আপনারা না পড়ে আসেন, আমাদের শ্রদ্ধেয় ডক্টর আহমদুজ্জামান স্যার পড়ে আসেন, স্টাডি করে আসেন। Once upon a time we also offered and requested স্যার আসেন, আজকে একটু দেখে আসতে হবে, আজকে শিডিউলটা আলিম ভাই না দিলে ভালো, আমি আগামীকাল। তাহলে বোঝা গেল যে টিচার্স আর কামিং, ও দে আর নর্মাল থিং। অনার্স মাস্টার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, FRC-তে আছেন, যে দিস কর্পোরেট লজ এন্ড ইভেন ইউর কন্টেন্ট, এই 8টা না কয়টা আছে মনে, জাস্ট এ টিনি বাউন্ড বুক। কাজেই আপনি শিখে নেন এখানে, আমার রিকোয়েস্ট থাকবে। আর স্যারের প্রতি কি বলবো, গ্রেটফুল টু ইউ স্যার। আমি অনেক সময় কথা বলতে পারি না, আপনাকে রেখে বিশ্বাস থাকে এখানে। I think faith further blesses upon us. এই জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেল স্যার কথা না বলে অনেক কিছু করে ফেলি, ত্রুটি মার্জনীয়। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর স্যার প্লিজ কন্টিনিউ, কথা নাই, কথা হবে। আর আমি Thank you, Halim bhai. Always you are performing your job. I have found information from various sources that you are a very sincere person. Okay, so I always appreciate you, and I know that how much responsible person you are. So my prayer is always with you, and I expect that if there is any information that you need to disseminate, please inform me whenever you think it is Okay. necessary. Okay. So Must be thank you, obliged, Halim bhai. sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। দোয়া থাকলো, আর দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। প্লিজ, আল্লাহ হাফেজ। Walaikum salam. So, dear participants, we are discussing about the Financial Reporting Act, and I have just given you some ideas. And next session from 8:45, after this session, we will just discuss about the question and answer. So now I am telling you that what type of question may come, and if the question comes, then how could you exercise the answer perfectly by giving proper information based on the provisions which is mentioned here in the Financial Reporting Act. Financial, according to this law, section 44 and 45, these two sections, sometimes there may have some question connecting to this. 44 section কি বলছে? এখানে বলছে FRC তো 2015 সালে হয়েছে, তার এর আগে অন্য আইনে যে সমস্ত কমপ্লায়েন্স ছিল, সেই কমপ্লায়েন্স গুলো তো পালন করতে হবে, সেই সাথে FRC-টাও কমপ্লাই করতে হবে। That is the gist of section 45. আর 44 and 45 এ কি বলছে? FRC ব্যাখ্যা চাইতে পারে কাদের কাছে? যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকবে, যাদের কাছে FRC ব্যাখ্যা চাইতে পারে, তারা কারা? They are the any officer or director of public interest entity. এখন আপনি বুঝতে পারছেন, তাহলে আপনি যদি কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন, এটা যদি জনস্বার্থ সংস্থা হয়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের যে কারোর কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারে। FRC তার ডাইরেক্টরদের কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারে। তারপরে বলছে যে officers involved with the preparing the financial statements, auditors, cost auditors, তার মানে যারা অডিটর, যারা কস্ট অডিটর, তাদের কাছে ব্যাখ্যা চাইতে পারে। তাহলে FRC ব্যাখ্যা চাইবে কেন? ব্যাখ্যা চাইবে মানে হলো যে যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, তখনই না ব্যাখ্যা চাইবে। তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে কারা কারা FRC এর আওতায়। তাহলে অ্যাকচুয়ালি FRC is working with the public interest entity, FRC is working with the auditor and audit firms. At the same time, FRC is also working with the ICAB and ICMAB. ICAB is an institute, ICMAB is an institute. So as institute, institute, this is not only educational institute, they have some authority to regulate. But FRC
is a super regulator, because FRC is also regulating in some aspect. ICAB and ICMB is also under the regulation of FRC. That's why FRC sometimes we are speaking, it is a super regulator. Okay, so however, you please look into the other provisions, and if any decision is taken by the superior authority, that means by the FRC, then you can file an appeal. And according to section 53 and 54, you have to file the appeal within 30 days from the date when the decision will be taken by the FRC. And the appellate authority will be comprising of 3 members, 1 chairman and 2 members. The chairman, he will be equivalent to the post of secretary or senior secretary, and the other 2 members, one will be from legal background, another will be from basically accounting background. Okay, so in short, I have told you the most important provisions of this law, that is at a glance the Financial Reporting Act. Now I would like to tell you these 2 sections. Section 40, আমরা যে বললাম স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করবে, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর একটা স্ট্যান্ডার্ড সেটিং ডিভিশন আছে। এই যে স্ট্যান্ডার্ড সেটিং ডিভিশন স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করবে, সেই কথাটা এই 40-এ আছে। এখানে স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করার সময় যারা এসএমই হবে, আপনারা জানেন হোয়াট ইজ এসএমই, এসএমই ডেফিনেশন আছে। এটার জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন বা আমাদের শিল্প নীতিমালা, সেখানে বলা আছে এসএমই মানে ম্যানুফ্যাকচারিং হলে কি হবে, এটা সার্ভিস হলে কি হবে, এটা ট্রেডিং হলে কি হবে, এরকম বলা আছে। আবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার আছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার এসএমই সংজ্ঞা আছে। সেখানে আবার সিএমএসএমই বলে, সি মানে কটেজ, সি, এম মানে মাইক্রো, এস মানে স্মল, এম মানে মিডিয়াম, ই মানে এন্টারপ্রাইজ। তাহলে এই যে ক্ষুদ্র মাঝারি প্রতিষ্ঠান আমরা সংক্ষেপে বলি এসএমই, মানে ক্ষুদ্র, এস মানে স্মল, এম মানে মিডিয়াম, তার আগে যদি আবার সিএম লাগায় তাহলে হয় হচ্ছে কুটির, তারপরে মাইক্রো, কটেজ, তারপরে মাইক্রো মানে অতি ক্ষুদ্র, এরকম শব্দগুলো আছে। এটার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক সার্কুলার আছে। তো এফআরসি জনস্বার্থ সংস্থাগুলোর জন্য তো বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড নিবে, আর যেগুলো এসএমই হবে এফআরসি মনে করলে তাদের জন্য একটা সহজ সরল কিছু ফরম্যাট করে দিতে পারে। For SME, FRC is authorized under Section 44. If you read this, Council আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ক্ষুদ্র মাঝারি প্রতিষ্ঠানের জন্য পৃথক সরলীকৃত আর্থিক রিপোর্টিং কাঠামো এবং স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করতে পারবে। তারপর আবার কি বলছে দেখেন, ইফ ইউ লুক ইনটু নাও সেকশন 41, ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে সরলীকৃত আর্থিক যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড থেকে আবার অব্যাহতি দিতে পারবে। ক্ষুদ্র স্মল যেগুলা, তাদেরকে কোনো স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করারই দরকার নেই, এটাও বলে দিতে পারে। তো এই যে স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করবে, এটা একটা ইস্যু। সেকশন 31, এটা আপনাদের ওই দিনও আমি একবার বলেছিলাম, আবারও বলছি, এফআরসি তালিকাভুক্তি ছাড়া এখন আর কেউ অডিট প্র্যাকটিস করতে পারবে না। আপনারা যে পড়ালেখা করছেন, তারপরে যখন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হবেন, আপনাকে এফআরসি তে তালিকাভুক্ত হতে হবে, তাহলে আপনি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অডিট কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবেন। দেখেন বলা হচ্ছে সেকশন 31, এগুলোর উপর অনেক কোশ্চেন আছে, এই জন্য আমি আগে থিওরিটা পড়াই নিচ্ছি। নেক্সট সেশনে যখন আমরা কোশ্চেন আনসার করবো, তখন আপনার মনে হবে না এটা তো আমি জানি। এখানে বলা হচ্ছে দেখেন যে, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no auditor or audit firm will be entitled to audit or provide any audit service to any public interest entity unless it is listed to FRC. FRC তে যদি তালিকাভুক্ত না হয়, এনলিস্টেড না হয়, তাহলে সে কোনো অডিট প্র্যাকটিসই করতে পারবে না। প্লিজ মাহমুদ, প্লিজ, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন? স্যার আমি একটু জানতে চাচ্ছি, তাহলে স্যার আইসিএবি এর রোলটা কি হবে স্যার? মানে আগে যেরকম ছিল সেরকম তাহলে থাকবে না? এটা কি স্যার এফআরসির সাথে মার্জ হয়ে যাবে বা এরকম কিছু হবে কি না স্যার? আচ্ছা, না, এফআরসি একটা শোনে না, একটা হলো এফআরসি হয়েছে 2015 সালে, আর আইসিএবি হয়েছে 1973 সালে। এই আইসিএবি যখন হয়েছে, আমরা তখন স্বাধীনতার পরে মাত্র আমাদের অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে। ওই পরিস্থিতিতে তৎকালীন পৃথিবীর যে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা, তখনকার যে ব্যবসা বাণিজ্য, তখনকার যে হিসাব নিকাশ অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম, আর এখনকার যে এই যুগে কম্পিউটার আবিষ্কার হওয়ার পরে, ইন্টারনেট অনলাইন আবিষ্কারের পরে এখন তার হাতে কলমে কিছু হচ্ছে না। তখনকার চিন্তা করেন, এখনকার চিন্তা করেন, এই যে পরিবর্তনটা হলো, এই পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে আমাদের দেশে এফআরসির
এফআরসির উৎপত্তি হয়েছে। তো এখন আইসিএবির নাম দেখেন, আইসিএবির নাম হচ্ছে ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অফ বাংলাদেশ। আইসিএমএবির নাম হচ্ছে ইনস্টিটিউট। এখন কারোর নামের সাথে যখন ইনস্টিটিউট থাকে তখন এটা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়, এটা একটা গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান হয়। কিন্তু আমাদের দেশে আইসিএবি যে আমলে হয়েছে, ওই সময় তো আইসিএবি ছাড়া আর কেউ ছিল না। যে কারণে আইসিএবি কে শিক্ষার পাশাপাশি যারা তাদের এখান থেকে পাশ করবে তাদেরকে রেগুলেট করার ক্ষমতাও আইনে দেওয়া আছে, অনেক ক্ষেত্রে পারে। পরবর্তীতে যখন এই রেগুলেটর তার কাজ যথাযথভাবে করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু অনিয়ম হচ্ছে, বিশেষ করে এই যে স্ট্যান্ডার্ড কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে অথবা রেগুলেটরি যে সমস্ত মেজার্স আছে, শেয়ার বাজারে যখন ধস নামছে, এগুলার ফেস ভ্যালু 10 টাকা, সেই শেয়ারের দাম 8 টাকায় চলে আসছে। যখন দেখা গেল যে প্রিমিয়াম একটা শেয়ার বিক্রি করছে 100 টাকায়, এটা হঠাৎ করে দাম কমে চলে আসছে 5-7 টাকায়। তো এইগুলোর যে সমস্ত সমস্যা, তখন মনে হয়েছে যে না, এখন আর সেলফ রেগুলেটর দিয়ে কাজ হচ্ছে না, এখন একটা সেপারেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর একটা রেগুলেটর থাকা দরকার আছে, স্পেশালি ফর অডিটিং অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস এবং এটার কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে। তখন এফআরসি, আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সহ নানান দেশের বিভিন্ন প্রেসক্রিপশনের কারণে, পরিস্থিতির কারণে তখন এফআরসির জন্ম হয়েছে। আর এফআরসির যখন জন্ম হয়েছে তখন বলে দিয়েছে যে আইসিএবি এবং আইসিএমএবি তে তারা যে পড়ালেখা করে যখন তারা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হবে, তারা যখন প্র্যাকটিস করতে আসবে, তো প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে তারা এই দুই প্রতিষ্ঠান থেকে যখন সার্টিফিকেট অফ প্র্যাকটিসটা নিবে, সিওপি নিবে, সিওপি নেওয়ার পরে এফআরসি তে তালিকাভুক্ত হতে হবে। তার মানে আপনি সিওপিটা নিবেন আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে, যে আপনি পড়ালেখা শেষ করছেন, আপনি এখন প্র্যাকটিস করার উপযুক্ত। এরপরে আপনি যখন প্র্যাকটিস করতে যাবেন তখন ফাইনালি আপনি এফআরসি তে তালিকাভুক্ত হবেন। এই তালিকাভুক্তি না হলে আপনি আর প্র্যাকটিস করতে পারবেন না। আমার কথা বোঝা গেছে কিনা? জি স্যার। স্যার বাইরের দেশে কি এরকম কোনো প্ল্যাটফর্ম আছে কিনা স্যার এফআরসির মতন স্যার? আছে, আছে, সব দেশে এখন শুরু হচ্ছে, অলরেডি অলরেডি 26টা দেশে শুরু হয়েছে। এটা প্রতি বছরে দু একটা করে বাড়ছে অনেক দেশে। এটা আলাদা ইনস্টিটিউট না করে ওই যে আইসিএবির মধ্যে হয়তো আলাদা উইং করে দিছে আলাদা, এরকমও আছে অনেক দেশে, বুঝতে পারছেন? আবার অনেক দেশে এরকম এফআরসির মধ্যে সেপারেট এফআরসি নামে আছে, অনলাইনে সার্চ দিলে দেখবেন। তো যাই হোক, আমরা আজকে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের পুরো আইনের অনেক বিষয়গুলো সম্পর্কে জানলাম, অনেক কিছু বললাম, বাট দিস ইজ নট অল। ওকে, মেনি প্রভিশনস আর অলসো containing, but I have avoided because that is not very important for your examination. So we may go to another documents. Okay, that documents is connecting to the enlistment. আপনাদের এটা খুব জানা দরকার যে আপনি এফআরসি তে তালিকাভুক্ত হতে গেলে আপনার কিভাবে তালিকাভুক্ত হবেন, কারণ আপনি তো লেখাপড়া করছেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়ার জন্য। তো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট প্রফেশনের জন্য আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যেটা, সেটা হচ্ছে এফআরসি তে তালিকাভুক্ত হতে হবে। সুতরাং তালিকাভুক্ত হওয়া যে বাধ্যতামূলক, তার জন্য আবার একটা বিধিমালা আছে, আমি সেই বিধিমালাটা এখন আপনাদেরকে দেখাই এবং সেটা আমরা এক নজর একটু দেখি। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন? দেখা যাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছি, কম্পিউটার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি স্যার। এখন দেখা যায়? দেখা যায় না, না? ওয়েট, দেখেন এখন দেখা যায়? এখন দেখা যায় স্যার। Okay, so this is a rule. I told you in the first class the difference between act and rules. Act means the law which is made by the parliament, and rules or regulations or bylaws. That means subordinate law. That means the law which is made by any particular authority who acted according to the act that was made by the parliament. So the law which is made by the parliament is the supreme law, and the law which is made by the authority, that is subordinate law. If there is any conflict, any contradiction, the law of the parliament will prevail, act will prevail. আমি এই কথাগুলো আপনাদের লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম। আপনাদের যেমন আইসিএবি তে 2004 সালের বাইলজ আছে, এটা পরে আবার অ্যামেন্ড হয়েছে, গত বছরই মনে হয় অ্যামেন্ডটা হলো 2022-এ। তারপরে এই যে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল, তাদের আবার অনেক রুলস রেগুলেশনস আছে, তার মধ্যে এটা একটা রুলস। এই আইনের মধ্যে বলা আছে, ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল আইনে, রুল শ্যাল বি মেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট and regulation shall be made by the ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল। তাহলে দুইজনকে দুইটা ক্ষমতা দিয়েছে। প্রবিধানমালা, রেগুলেশন, এটা বানাবে হচ্ছে এফআরসি,
আর রুলস বিধিমালা এটা বানাবে সরকার। তার মানে সরকার মানে হচ্ছে, আমি আপনাদেরকে এটাও বলেছিলাম, সরকার মানে হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে, ওইটা হলো তার সরকার। আমাদের এটা হচ্ছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে, সুতরাং এখানে সরকার মানে অর্থ মন্ত্রণালয়। আর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ হচ্ছে এফআরসির এই কার্যক্রমগুলো দেখভাল করার দায়িত্বে আছে। এই যে আমরা একটা কথা বলেছিলাম গত ক্লাসে, যে আপনি যখন পড়বেন তখন দেখবেন একটা আইনের মধ্যে দুইটা ডেট থাকতে পারে। নিচের ডেট একটা থাকে, উপরের ডেট একটা থাকে। নিচের ডেট মানে যে তারিখে এই গ্যাজেটটা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, আর উপরের যে তারিখ, ওই তারিখে এই গ্যাজেটটা প্রকাশিত হয়েছে। গ্যাজেটটা কার্যকর হবে কবে থেকে? এটা সাধারণত যে তারিখে প্রকাশ হবে ওই দিন থেকে কার্যকর। ঠিক আছে? আপনাকে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন? আমার কথা বুঝতে পারছেন? জি জি স্যার। স্যার। জি স্যার, বুঝতে ওকে, পারছি। এখানে আরেকটা কথা আছে, এসআরও। আমি বলেছি এসআরও মানে স্ট্যাটিউটরি রেগুলেটরি অর্ডার। যদি কোনো আইনে এসআরও থাকে তাহলে ধরে নিবেন এটা একটা সরকারি গ্যাজেট, মানে এটা আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভেটিং হয়ে আসছে। আর যদি কোনো আইনে এসআরও নাম্বার না দেখেন তাহলে মনে করবেন যে এখানে এটা আইন মন্ত্রণালয়ে যায়নি, এটা ওই প্রতিষ্ঠান নিজেই বানিয়েছে। আমি উদাহরণ হিসেবে বলেছিলাম। সো আপনারা যেহেতু ব্যাংক কোম্পানি আইন পড়বেন, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের আইন পড়বেন, সেখানে যেমন প্রাইস সেন্সিটিভ একটা ইনফরমেশন সম্পর্কে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের গাইডলাইন আছে। এই যে হাইব্রিড মিটিং, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের গাইডলাইন আছে। তারপরে হচ্ছে যে ক্যাপিটাল মার্কেট স্টেবিলাইজেশন ফান্ড, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের গাইডলাইন আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক সার্কুলার আছে, প্রভিশনিং, রাইট অফ, ক্লাসিফিকেশন, অনেক সার্কুলার আছে। কোথাও এসআরও নাম্বার পাবেন না। কেন? কারণ হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাংক কোম্পানি আইনের অধীনে ব্যাংকে, বাংলাদেশ ব্যাংকে, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকে, কিংবা সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যে 93 সালের আইন তার অধীনে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তারা নিজেরা তাদের আইনের অধীনে এই সমস্ত গ্যাজেট ছাড়াই আদেশ নির্দেশ দিতে পারবে। তারা যে সমস্ত আদেশ নির্দেশ দেয়, তারা যদি গ্যাজেটও করে, তাও সেখানে এই যে এসআরও নাম্বার দেয় না, না দিয়ে তারা যে কাজটা করে, তাদের যে ডিভিশন এই কাজগুলো করে, ওই ডিভিশনের রেফারেন্স থাকে। যেমন বিআরপিডি নাম্বার এত, মানে এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা ডিভিশন, ডিপার্টমেন্ট। যেমন ডিবিআই, যেমন ডিএফআইএম, এরকম নাম্বার দেখবেন, এরকম নাম দেখে বুঝবেন যে আসলে এটা ওই প্রতিষ্ঠানের একটা ডিপার্টমেন্ট। আমার কথা বুঝতে পারছেন না বুঝতে পারেন নাই? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওকে, এখন দেখেন এই বিধিমালার মধ্যে 20টা বিধিমালা আছে। এক নজরে if we look into these rules, there are 20 rules, and the name of these rules, at first you should remember the title. এই বিধিমালা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভুক্তি বিধিমালা। তার মানে নিরীক্ষককেও তালিকাভুক্ত হতে হবে, নিরীক্ষা ফার্মকেও তালিকাভুক্ত হতে হবে। তার মানে আপনাকেও তালিকাভুক্ত হতে হবে। আর তালিকাভুক্ত হওয়ার একটা শর্ত আপনারা জানেন, আপনারা তো আমার চেয়ে ভালো জানেন। সেটি হলো, আপনি যেখানে পড়ছেন, আপনি পড়ালেখা শেষ করার পরে আপনি যখন পাশ করবেন, আপনার আর্টিকেলশিপ শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আপনি যদি পরীক্ষায় পাশ না করেন, তখন অনেকে লেখে সিসি, মানে কোর্স কমপ্লিট করছে, মানে এখনো তার পড়ালেখায় কিছু বাকি আছে। আবার সমস্ত লেভেল শেষ করছে, সার্টিফিকেট লেভেল, প্রফেশনাল লেভেল, অ্যাডভান্স লেভেল শেষ করছে, আর্টিকেলশিপও শেষ করছে, সে হলো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। তার স্ট্যাটাস হলো সে এসিএ, অ্যাসোসিয়েট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। 5 বছর পরে সে হবে এফসিএ, ফেলো অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। সে যদি প্র্যাকটিস করতে চায় তাহলে এর পরের শর্ত হলো তাকে ওই যে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্সে অ্যাটেন্ড করতে হবে 48 ঘন্টা থেকে 120 ঘন্টা, যেটা আপনার আইসিএবি বলে সেই সময়। তার পাশাপাশি কোনো একটা ফার্মে, পার্টনারশিপ ফার্মে আপনাকে পার্টনার হিসেবে থাকতে হবে, অথবা নিজে একটা ফার্ম দিবেন। এটা একক মালিকানাধীন ফার্ম, মানে প্রোপাইটারশিপ ফার্ম হতে পারে। আর যদি কয়েকজন মিলে করেন তাহলে পার্টনারশিপ ফার্ম হতে পারে। তাহলে আপনি পাশ করার পরে সেমিনার, ওয়ার্কশপ করতে হবে, পাশাপাশি আপনাকে একটা ফার্ম দিতে হবে, তারপরে আপনাকে ওরা একটা সিওপি দিবে, সার্টিফিকেট অফ প্র্যাকটিস দিবে। এই সিওপি পাওয়ার পরে আপনি এখন এলিজিবল হলেন, এখন আপনি প্র্যাকটিস করার জন্য উপযুক্ত হয়েছেন। এখন যখন প্র্যাকটিস করতে যাবেন, এই সব ডকুমেন্টস গুলো এফআরসি তে জমা দিয়ে তালিকাভুক্ত হবেন। এরপরে আপনি সারা বাংলাদেশে আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী আপনি প্র্যাকটিস করবেন। আর এই যোগ্যতা মানে হচ্ছে, ডাক্তারদের কথা চিন্তা করেন, বাংলাদেশের যারা ডাক্তারি পাশ করে সবাই এমবিবিএস ডাক্তার, কিন্তু সবাই হার্টের অপারেশনও করতে পারে না,
সবাই ব্রেনের অপারেশনও করতে পারে না। কিডনি, লিভার, এই সমস্ত হার্ট, ব্রেন, এগুলো করতে গেলে বিশেষ কিছু যোগ্যতা লাগে, বাড়তি কিছু পড়ালেখা করতে হয়। সেরকম ভাবে আপনি যখন সিওপি পাবেন, তারপরে যখন এফআরসি তে তালিকাভুক্ত যাবেন, তখন এফআরসি এই যে তালিকাভুক্তি বিধিমালা দ্যাট উই আর গোয়িং টু ডিসকাস নাও, according to these rules there is a provisions. There are basically two types of enlistment. One is general enlistment, another is special enlistment. আপনার সবাই তালিকাভুক্ত হবে, সবাই অডিটর, কিন্তু সবাই ব্যাংকের অডিট করতে পারবে না, সবাই ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের অডিট করতে পারবে না, সবাই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির অডিট করতে পারবে না, সবাই সব প্রতিষ্ঠানের অডিট করতে পারবে না। এটার জন্য তার বাড়তি কিছু যোগ্যতা লাগতে পারে। সেই কথাগুলোই এই বিধিমালার মধ্যে বলা আছে, and that is actually mentioned in Schedule 1, তফসিল 1। এবং এই তফসিল 1 এখানেই বলা আছে, এই যে দেখেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীন যে ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য আপনার কিছু বাড়তি যোগ্যতা লাগবে। আপনি যখন সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের অধীনে যে তালিকাভুক্ত কোম্পানি আছে, তাদের জন্য আপনার কিছু বাড়তি যোগ্যতা লাগবে তাদের অডিট করতে গেলে। আপনি যখন মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো ইত্যাদির জন্য কিছু যোগ্যতা লাগবে। আপনি বীমা কোম্পানির যদি অডিট করতে যান, কিছু যোগ্যতা লাগবে। যখন আপনি আবেদন করবেন, when you shall file application for enlistment, at the same time you have to mention, are you interested for enlistment or for conducting your audit service for banks, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিজ, নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস, আদার্স এটসেট্রা। এখন সব অপশন থাকবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ আমি সবই করতে চাই, তখন ওখানে যে যোগ্যতা আছে, ওই যোগ্যতা যদি আপনার থাকে, তাহলে আপনি সবই করতে পারবেন। আর যদি যোগ্যতা না থাকে, তাহলে আপনি যেটার জন্য যোগ্য, আপনি সেই কাজগুলো করতে পারবেন। এইটা হচ্ছে স্পেশাল। তাহলে আপনি একটা জেনারেলি আপনি অডিটর, কিন্তু স্পেশালি যোগ্যতা থাকলে আপনি ওই কয়েকটা প্রতিষ্ঠানে করতে পারবেন, না হলে পারবেন না। এটা এই বিধিমালার মধ্যে আছে। দ্বিতীয় একটা বিষয় হচ্ছে, আপনাকে তালিকাভুক্তির জন্য চার্ট অফ ফিস আছে, দেয়ার আর চার্ট অফ ফিস। You have to follow the provisions and you look into this chart of fees. All the rules, all the regulations are available in the website of FRC, so you can download all the documents. I will also share these documents to all of you. In your email I will send this. So what I'm telling you, there is a chart of fees and it is yearly basis. এক বছরের জন্য আপনাকে এনলিস্টমেন্ট হতে হবে, পরের বছর আবার রিনিউ করতে হবে, এবং এই রিনিউ করার সময় আপনাকে আবার অনেক তথ্য দিতে হতে পারে। আপনি যখন এনলিস্টমেন্ট হবেন, যদি আপনি একক মালিকানাধীন হয়, তার জন্য যে ফি আছে, বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী 20 জনের বেশি পার্টনারশিপ ফার্ম করা যায় না। সেজন্য যদি একটা ফার্মে 5 জন থাকে, তার জন্য কত টাকা ফি, 5-এর অধিক 10 জন হলে কত টাকা ফি, 10-এর অধিক 20 জন পর্যন্ত কত টাকা ফি, আবার ফার্মের যদি ব্রাঞ্চ থাকে, তার জন্য কত টাকা ফি। এরকম ভাবে দেয়ার ইজ এ চার্ট অফ ফিস। সো ইউ হ্যাভ টু পে দিস ফিস এট দি টাইম অফ অ্যাপ্লিকেশন for being enlistment, and then if you qualify, you will be enlisted for 1 year. Later on you have to renew, and you look into this Schedule 1 Part F, Part E অংশ উম, এটার মধ্যে কতগুলো কথা বলা আছে। এখন নাওএডেজ, এখন বাংলাদেশে যে প্র্যাকটিসটা রয়েছে, সেটি হলো বাংলাদেশ ব্যাংক একটা তালিকাভুক্ত করে, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন একটা তালিকাভুক্ত করে, এরপরে অন্যান্য আরো অনেক অথরিটি আছে, মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি, এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো সহ ইন্স্যুরেন্স, এরা যে যার মতো তালিকাভুক্ত করে। এফআরসি আইনে বলা হচ্ছে, ওই যে আমি সেকশন 31 দ্যাট আই হ্যাভ অলরেডি রিড আউট, কাজটা এফআরসি এতদিন করতে পারে নাই, সেজন্য যে যার মতো তালিকাভুক্ত করছে, এফআরসি বলছে আপনারা করেন, কন্টিনিউ করেন। এফআরসি বিধিমালা ছিল না, করতে পারেন, এখন বিধিমালা হয়েছে, এফআরসি আবেদন নিয়েছে। আপনারা জানেন বাংলাদেশে at present there are around 2,04,000 companies and firms and registered. Out of these 2,04,000 companies, only 40,000, 40,000 companies and firms are submitting returns to the tax authority. এই 40,000 কোম্পানি ট্যাক্স দেয়। তার মধ্য থেকে, according to the definition that I have already mentioned, definition of public interest entity, around 10,000 companies will be treated as public interest entity. So এই যে 10,000 কোম্পানি পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি হবে, তাদের সকলের অডিট করার ক্ষেত্রে এমনকি এফআরসি বলতে পারে, একটু আগে আমি বলছিলাম এসএমই,
এফআরসি এটাও বলতে পারে একটা আদেশ দিয়ে এসএমইর অডিট করার জন্য এফআরসি তে তালিকাভুক্ত হতে পারে। তাহলে এই যে এফআরসি তে তালিকাভুক্ত না হলে সে, কেউ যদি মনে করে যে আমি অডিট প্র্যাকটিস করব, আমি জনস্বার্থ সংস্থার অডিট করব না, আমি শুধু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছোট প্রতিষ্ঠানে করবো, সেটাও পারবে না। কারণ ওই যে সেকশন 40 সাবসেকশন 4, সেখানে বলা আছে যে এসএমইর স্ট্যান্ডার্ডও এফআরসি প্রণয়ন করবে। একটা সিম্পলিফাইড করে দিতে পারে, একটা ফরম্যাট করে দিতে পারে। তার মানে আপনাকে আলটিমেটলি এফআরসি তে তালিকাভুক্ত ছাড়া আপনি প্র্যাকটিসই আসলে করা মুশকিল হয়ে যাবে। আপনি কোনো প্রতিষ্ঠানেরই অডিট করতে পারবেন না, এমন একটা সিচুয়েশন হবে। আপনার বর্তমান যে একটা ইনকাম ট্যাক্স আইনটা যেটা আসছে, সেখানে বলা আছে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের ইয়ারলি টার্নওভার যদি 3 কোটি টাকার বেশি হয়, 3 কোটি টাকার বেশি যদি ইয়ারলি টার্নওভার হয়, তাদের অডিটেড রিপোর্ট সহ রিটার্ন জমা দিতে হবে। তার মানে সেখানে অডিটরের সাইন লাগবে। তাহলে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের কাজ আপনি মনে করবেন যে আমি এগুলা করব, আমি জনস্বার্থ সংস্থা যে 50 কোটি, 30 কোটি, 10 কোটি, 50 জন ওইগুলা করব না, তার জন্য তাই তো আর আমার এফআরসি তে যাওয়া লাগবে না। না, এফআরসি যখন এসএমই স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করবে, যখন একটা আদেশ দিবে, তখন কিন্তু আপনি ওইটার আওতার মধ্যেও চলে আসবেন। তো এইগুলো নিয়ে অনেক ইস্যু জড়িত আছে। আপাতত বাংলাদেশে যত প্রতিষ্ঠান যারা অডিটরদেরকে তালিকাভুক্ত করছে, এই কাজগুলো তারা এতদিন করে আসছে, যখন এফআরসি এই কাজটা শেষ করবে তালিকাভুক্তি, তখন আর তাদের এই তালিকাভুক্তি করার কোনো প্রয়োজন হবে না। এটা দেখেন এখানে বলা হচ্ছে 2, ক্লজ নাম্বার 2, কাউন্সিল কর্তৃক নিরীক্ষক ও নিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভুক্তির পর আইন ও বিধিমালার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া তফসিল 1-এর অংশসমূহে উল্লেখিত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা ফার্মের সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে তদধীন জনস্বার্থ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সমূহকে নির্দেশনা প্রদান করবে। তার মানে এফআরসি তালিকাভুক্ত করার পর বাংলাদেশ ব্যাংক, বিসেক, ইদ্রা এরা বলে দিবে যে এফআরসি যে তালিকাভুক্ত করছে, ওখান থেকে যারা যে কাজের জন্য উপযুক্ত তাদের সাথে আপনি নেগোশিয়েট করে তাদেরকে এঙ্গেজ করে ফেলেন। আর আপনারা জানেন যে অডিটরস আর engaged for 1 year and then they may continue for maximum 3 years at a time, and there will be a gap and then they may again be engaged। 3 বছরের বেশি পর পর কোন একটা প্রতিষ্ঠানে অডিটর হিসেবে কাজ করতে পারে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের এবং ইদ্রা, বিসেক তাদের যে বিধিবিধান আছে, সেখানে এরকম কিছু বিধিনিষেধ আছে। সুতরাং আমরা এই যে কথাগুলো বলছি, ওই 2 নম্বরের মূল কথা হচ্ছে এইটা, আমি যে কথা বললাম আপনাদের, তখন আর সব জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না, এক জায়গায় ইউনিফর্ম একটা এনলিস্টমেন্ট হবে। তারপরে 4-এ যান, ক্যাশ ইনসেনটিভ অডিট নামে একটা অডিট আছে। আপনারা জানেন ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এলসির এগেনস্টে যে বিলগুলো হয়, সেই সমস্ত বিলগুলো অডিটের ক্ষেত্রে সরকারের 43টা পণ্য আছে। এই 43টা পণ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা দেয় গভর্নমেন্ট, যে প্রণোদনার কারণে ওই গুলো একটা অডিট হয়, এবং এই অডিটর এটার এগেনস্টে সরকারের কাছে বিল করে টাকাটা নেয়। এই যে ক্যাশ ইনসেনটিভ অডিট, এটার ক্ষেত্রে নানান অনিয়মের কারণে একটা বিধান করা হয়েছে, যে ব্যক্তি মানে যে অডিট ফার্ম বা অডিটর যে বছরে কোনো স্ট্যাটিউটারি অডিট করবে প্রতিষ্ঠানের, ওই একই প্রতিষ্ঠানের ওই বছরের ক্যাশ ইনসেনটিভ করতে পারবে না। তার মানে একটা প্রতিষ্ঠানের, ব্যাংকের ক্ষেত্রে ক্যাশ ইনসেনটিভ করার জন্য আবার আলাদা অডিটর নিয়োগ করতে হবে। এটা এক বা একাধিক হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে এই সেকশন 4, যেটা ক্লাস 4, এখানে কিন্তু এই বিধানও আছে। তো অল দিস উইল বি ইমপ্লিমেন্টেড ফ্রম নেক্সট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার, আগামী অর্থ বছর থেকে এগুলো সব কার্যকর হবে। সুতরাং ইতিমধ্যে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং সবাইকে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। তো সংক্ষিপ্তভাবে এই যে আমি বিধিমালার কথা বললাম, এই বিধিমালাটাই হচ্ছে আমাদের স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। এফআরসির নিরীক্ষক এবং নিরীক্ষা ফার্ম তালিকাভুক্তি বিধিমালা। আই এম কামিং টু ইয়ার কোশ্চেন, বাট বিফোর দ্যাট ইউ লুক ইনটু দিস পেজ। প্রয়োজনীয় তথ্য, আপনাকে একটা এফআরসি তালিকাভুক্ত হওয়ার পর আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিবে। এফআরসি যখন আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দিবে, এফআরসি আইনে বলা আছে যে উইথিন 30 days এফআরসি শ্যাল প্রোভাইড এ সার্টিফিকেট উইথ সার্টেন কন্ডিশনস। আপনাকে কোন কোন শর্তে সার্টিফিকেট দিল সেই শর্তগুলি লেখা থাকবে। তার মধ্যে দেখেন, ইউ লুক হিয়ার দ্য লাস্ট ওয়ার্ডস, লাস্ট সেন্টেন্স, প্রয়োজনীয় তথ্য। এই যে তফসিল 1-এ বর্ণিত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অধীন জনস্বার্থ সংস্থা যথা, এই সার্টিফিকেটে লেখা থাকবে যথা আপনি ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য নিরীক্ষা সেবা পেশা সম্পর্কিত সেবা প্রদান করতে পারবেন না পারবেন না, সেই কথাটাও কিন্তু আপনার সার্টিফিকেটে লেখা থাকে। এখন আপনার প্রশ্নটা বলেন প্লিজ, ইয়োর কোশ্চেন প্লিজ।
স্যার ক্যাশ ইনসেনটিভের যে বিষয়টা, এটা কি স্যার নেক্সট ইয়ার থেকে অ্যাপ্লিকেবল হবে? জি জি, আমরা এই বছর 24 থেকে সালে এই স্যার, বছরটা এটা আমরা ক্যালেন্ডার ইয়ার অনুযায়ী নাকি? এটা হলো যে ক্যাশ ইনসেনটিভ, যেহেতু এটা ডিসেম্বর, তো জানুয়ারি টু ডিসেম্বর হয়, খুবই ভালো। সুতরাং ওই হিসাবে আমরা এই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা ওইটা বাদ দিয়েছি। আর ক্যাশ ইনসেনটিভটা জুলাই টু জুন। তো সেই হিসেবে যে যে অর্থ বছর আমরা এই বছর একটা সার্কুলার দিয়েছিলাম যে এটা কার্যকর হবে, পরবর্তীতে আপনার যারা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট এবং ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অলরেডি অনেককে নিয়োগ করে ফেলছে। তো আমাদের যেহেতু বছরের শুরুতে আদেশটা আসে নাই, সে কারণে আমরা এক বছর রিল্যাক্স দেওয়া হয়েছে, যেটা আমরা পরবর্তী অর্থ বছর থেকে কার্যকর করব। ঠিক আছে, আমরা আইনটা মোটামুটি পড়লাম। আমরা এখন একটা বিরতি নিব, 8:45-এ আমরা আবার শুরু করব। তখন আর আমরা আইনের এই থিওরি টিওরি পড়া শেষ, এরপরে কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি চলে যাব। বাট বিফোর দ্যাট আই উড লাইক টু শো ইউ সাম ডকুমেন্টস, আপনাদের আর কিছু ডকুমেন্ট যেগুলো আমি এতক্ষণ ধরে যে বললাম যে এফআরসি যে নির্ধারণ করছে রেভিনিউ 50 কোটি টাকা, এটা কিন্তু আলাদা একটা গ্যাজেট। সেই গ্যাজেটটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। এটা যদি না দেখেন তাহলে তো হবে না, আপনারা কনফিউজ থাকবেন যে আমি কোথায় পেলাম, তাই না? এই যে দেখেন, এখানে বলে দিয়েছে 50 কোটি টাকা, যে 2023 সালের 8 ফেব্রুয়ারি। এখানে বলা হচ্ছে দেখেন যে 50 কোটি টাকা রাজস্ব, যে 50 কোটি টাকা বা তার চেয়ে বেশি। 50 কোটি টাকা নির্ধারণ করছে মানে কি, ওখানে বলা আছে 50 কোটি টাকার বেশি যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের ইয়ারলি টার্ন ওভার হয়, তাহলে সেটি একটি জনস্বার্থ সংস্থা হবে। এই যে আলাদা একটা গ্যাজেট হয়েছে। এরকম প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে, এই যে আমরা লায়াবিলিটির কথা বললাম, ম্যান পাওয়ারের কথা বললাম, টোটাল অ্যাসেটের কথা বললাম, এরকম প্রত্যেকটা যে 30 কোটি, 10 কোটি, 50 জন, এগুলো সব আলাদা আলাদা গ্যাজেট আছে। আপনারা এগুলো সব এফআরসি ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। এইটার জন্য আমি চাইলে আমিও আপনাদেরকে দিয়ে দিতে পারবো। তো পরবর্তীতে আমরা এখানে আপনাদেরকে একটু ছোট করে একটা, এটা একটু আপনাদের গত ক্লাসে আমি একবার শো করেছিলাম, আরেকবার দেখাই, আপনারা একটু খেয়াল করেন। আপনারা আছেন ক্লাসে, একটু লাইনে থাকেন না। এটা কি আপনারা লাস্ট ক্লাসে দেখছিলেন? ডিড ইউ সি দিস ওয়ার্ক ফ্লো চার্ট ইন দ্য লাস্ট ক্লাস? আচ্ছা, না স্যার। যেহেতু দেখেননি, তাহলে আমি এতক্ষণ ধরে যে এফআরসি সম্পর্কে বললাম, এক নজর শুধু এটা দেখেন। এটাও আপনাদেরকে আমি দিয়ে দিব, এটাও ওয়েবসাইট থেকে নিয়ে নিতে পারবেন। এটা হলো এফআরসি, অর্থ বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠান। এফআরসি যে 12 জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে, এই 12 জন সদস্য যে সিদ্ধান্ত দিবে তার এগেনস্টে আপনি যে আপিল করতে পারবেন 30 দিনের মধ্যে। সেখানে আবার আপিলেট অথরিটি হবে 3 জনকে নিয়ে। এরপরে এফআরসির 4টা বিভাগ, এই 4টা বিভাগের কার কি কাজ, এই যে স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন, নির্বাহী পরিচালক, আর্থিক প্রতিবেদন যাচাই বাছাই, অডিট প্র্যাকটিস মানে অডিটরদেরকে এনলিস্ট করা এবং তাদের অডিট রিপোর্ট এটা যাচাই বাছাই করা, আর এনফোর্সমেন্ট ডিভিশন আইন কানুন কার্যকর করা। এই পুরো আইনটাকে একটা সাম আপ করে এখানে ছোট্ট করে এই ওয়ার্কফ্লো চার্টটা তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে আমি একটা কথা আপনাদের বলতে ভুলে গেছি, যদি আমি মুখে বলেছি যে আইসিএবি এবং আইসিএমএবি এই দুইটা এফআরসির একটা রেগুলেশনের মধ্যে আছে। তো আমার কথাটা হয়তো আপনাদের শুনতে ভালো লাগে নাই, কিন্তু আমি যে বেসিসে বললাম কথাটা, সেটা এক নজর আপনাদের দেখতে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়। একটু আমরা দেখে আসি, একটু ওয়েট করেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এটা আমাদের এই মুহূর্তে দরকার নাই, এটাও দরকার নেই। আপনারা একটু ওয়েট করেন, উইথিন 1 মিনিট আই উড লাইক টু শো দিস ডকুমেন্টস। এফআরসির এই আইনটা যখন হয়েছে, এই আইন দিয়ে আরো 7টা আইনের সংশোধন হয়েছে। একটা আইন দিয়ে 7টা আইনের সংশোধন আসছে। 7টা আইনের মধ্যে 2টা বিষয়ে সংশোধন আসছে। একটা হচ্ছে এফআরসি যে স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়ন করবে, সকল জনস্বার্থ সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান, তাদেরকে এফআরসির স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে হবে। অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিটিং স্ট্যান্ডার্ড বা এনি টাইপস অফ স্ট্যান্ডার্ড দ্যাট উইল বি ইনাক্টেড, অ্যামেন্ডেড অর অ্যাডাপ্টেড বাই এফআরসি। দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে এফআরসির তালিকাভুক্ত অডিটরের সিগনেচার ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান কোনো অডিট রিপোর্ট গ্রহণ করতে পারবে না, কোনো রেগুলেটরও গ্রহণ করবে না, বাংলাদেশ ব্যাংকও গ্রহণ করবে না, আর জেসিও গ্রহণ করবে না, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনও গ্রহণ করতে পারবে না। এই কথাগুলা
বিভিন্ন আইনে আছে। আর আপনার যেটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট যেটা ইনস্টিটিউট গঠিত হলো, এই যে আমাদের চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অর্ডার যেটা আপনার বলেন পিও নাম্বার 2 1973, এইটার এই যে দেখেন 13 সেকশন 13 আপনাদের আইনের মধ্যে আছে। কিছুই দি তো দেখা ফাংশনস যাচ্ছে না। অফ দ্য ইনস্টিটিউট। স্যার কিছু দেখা দেখা যায় না যাচ্ছে না? স্যার। দেখা যায় না স্যার। ওকে ওকে ওকে, ওয়েট ওয়েট ওয়েট, I would like to show you the document. এখন দেখা যায়? জি স্যার Okay, so now you look into this. Yes. Okay, look into this. আপনি দেখতে পাচ্ছেন? সিস্টেম বলতে এখন যে দেখা যায়? এবার তো নেভিগেশন থেকে Okay, please look into this document. And okay, no sound please. এই যে দেখেন সেকশন 13A, দ্য ফাংশনস অফ দ্য ইনস্টিটিউট। এই ইনস্টিটিউট মানে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস ইনস্টিটিউট। এই যে উপরে দেখেন বলা আছে বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অর্ডারের মধ্যে এই সংশোধন হবে। আহা, এই যে দেখেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অর্ডার 59, এখানে বলছে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট অর্ডারের মধ্যে এই সংশোধনগুলো হবে এবং এটা আপনাদের সংশোধন হয়েছে। আপনাদের যে 13 ধারা তার সাথে অনুচ্ছেদ 13-র সাথে নতুন আর একটা 13A যোগ হয়েছে। সেখানে বলছে দ্য ফাংশনস অফ দ্য ইনস্টিটিউট মানে আইসিএবি শ্যাল বি সাবজেক্ট টু দি পাবলিক ইন্টারেস্ট ওভারসাইট অফ দি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য এফআরসি, হুইচ শ্যাল এনশিওর, মানে এফআরসির কাজ হচ্ছে এটা এনশিওর করা, দ্যাট দ্য ইনস্টিটিউট মিটস its responsibilities to maintain high professional standards and develop the accounting profession. ইনস্টিটিউট তো আপনাদের এই প্রফেশনের যাতে একটা খুব উন্নত মানের পেশায় পরিণত করতে পারে আপনাদের, সেটার কাজ এটা এনশিওর করার দায়িত্ব এফআরসির। এবং আপনাদের এটার জন্য এফআরসি কি করবে, আপনাদেরকে তত্ত্বাবধান করবে, পাবলিক ইন্টারেস্ট ওভারসাইট করবে। এগুলোর যে কথাবার্তা আছে এগুলো আইনের মধ্যে সংশোধন করে আনা হয়েছে। একই কথা ওই যে আইসিএমবি আইনের মধ্যে আছে। আমি যে বলছি যে ব্যাংক কিছু গ্রহণ করবে না, লেখা আছে বাংলাদেশ ব্যাংক জয়েন্ট স্টক কোম্পানি রেজিস্টার ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইনের অধীন জনস্বার্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদের আর্থিক বিবরণী বা অনুরূপ বিবরণী বা প্রতিবেদন গ্রহণ করবে না, যদি না উহা তালিকাভুক্ত নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সে উপস্থাপিত হয়। এরকম ব্যাংক কোম্পানি আইন, বীমা আইন, মাইক্রো ক্রেডিট আইন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, কোম্পানি আইন সব কিছুর মধ্যে সংশোধন আসছে। ঠিক আছে, আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন, তাহলে আমি লিভ করব। লিভ করার পরে আবার আমরা একটু পরে শুরু করব নেক্সট সেশন। এনি কোশ্চেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল এই যে কোনো প্রতিষ্ঠান অ্যানলিস্টেড অডিটর ছাড়া রিপোর্ট রিসিভ করবে না, এটা কি পাবলিক এন্টিটি ইন্টারেস্টেড এটা কমপ্লাই করতে হবে নাকি যেমন যেটা পাবলিক এন্টিটিতে পড়ে না সেখানে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো আনলিস্টেড কোনো অডিট করতে পারবে কিনা, তখন প্রতিষ্ঠানগুলো রিসিভ করবে কিনা? আচ্ছা, সুন্দর কোশ্চেন করেছেন। আমি এই কথাটা কিন্তু একটু আগে বলেছিলাম যে এফআরসি বর্তমানে যে তালিকাভুক্তিটা করছে, জেনারেল তালিকাভুক্তিটা আর একটা হলো স্পেশাল তালিকাভুক্তি। আর এফআরসি তালিকাভুক্তিটা হচ্ছে আপাতত আমরা যে তালিকাভুক্তি করছি, আমরা জনস্বার্থ সংস্থা যে 10,000 প্রতিষ্ঠানের কথা বললাম, যে 10,000 প্রতিষ্ঠান মতো যতগুলো আসবে জনস্বার্থ সংস্থা, তাদের অডিট করতে পারবে না যদি এফআরসি তে তালিকাভুক্ত না হয়। তারপরে এটাও বলেছি পরবর্তীতে এফআরসি যদি কোনো আদেশ দেয় এসএমইর জন্য অডিট করতে গেলে, এসএমইর স্ট্যান্ডার্ড যে আছে সে অনুযায়ী এফআরসি যদি পরবর্তীতে কোনো আদেশ দেয় যে এসএমই করতে গেলেও এফআরসি তে তালিকাভুক্ত লাগবে, তাহলে সেটাও প্রয়োজন হতে পারে। আপাতত যে আইনের বিধান আছে, বর্তমানে এক্সিস্টিং যে ল আছে সে অনুযায়ী যে প্রতিষ্ঠানগুলো জনস্বার্থ সংস্থা না, তাদের অডিট করার জন্য এফআরসি তে বর্তমান বিধান অনুযায়ী, যেহেতু এফআরসি কোনো আদেশ দেয়নি, সুতরাং তালিকাভুক্ত না হলেও ওই জনস্বার্থ সংস্থার বাইরের যে প্রতিষ্ঠানগুলো তাদেরকে অডিট করার ক্ষেত্রে আইনগত বাধা নাই। সমস্যা হলো যে এই যে আইসিএবি একটা ডিভিসি চালু করছে, যে ডিভিসি চালু করার কারণে এই ডিভিসিতে কোনটা জনস্বার্থ সংস্থার কোনটা জনস্বার্থ সংস্থা না, সেটা আলাদা ক্যাটাগরি নাই। আলাদা ক্যাটাগরি না থাকার কারণে এই ডিভিসি নাম্বারটা নেওয়ার পরে যখন এটা আবার ট্যাক্স অফিসে রিটার্ন দিতে যায় তখন একটা জটিলতা তৈরি হতে পারে। আপাতত আইনগত কোনো বাধা নাই, মানে জনস্বার্থ সংস্থা অডিট যদি করতে না চায়, মনে করে যে আমি জনস্বার্থ সংস্থা না অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অডিট করব, আমি এফআরসি তে তালিকাভুক্ত হলাম না, আমার আইসিএবি তে তো আমার সিওপি আছে, আইনগতভাবে আমি কোনো বাধা দেখতে পাচ্ছি না। ঠিক আছে।
জি থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে আইসিএবি ডিবিসির জন্য পারমিশন দিতে গেলে কি বলবে এফআরসি অ্যানালিস্ট হয়ে আসেন, জেনারেল অ্যানালিস্ট হইলে হবে, স্পেশাল লাগবে না, এরকম কোনো ইয়ে আছে নাকি? না, আইসিএবি কখন কি সিদ্ধান্ত নেয় মুশকিল। আইসিএবি তো সিদ্ধান্তগুলো তাৎক্ষণিক নেয়, তাদের বিভিন্ন কমিটি আছে, তারা অনেক সময় আলোচনা করে, অনেক সময় আলোচনা করে না। কাজে আইসিএবি কি সিদ্ধান্ত নেবে এটা তো আমি বলতে পারবো না, তাই না? আমার পক্ষে তো আসলে স্যার বলা সম্ভব জি না। স্যার, যতদূর জানি সেটা হচ্ছে কোনো অডিটরি ডিবিসি পারমিশন পায় না যদি এফআরসির অনুমোদন না আসে, অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল হোক। তো আমি তো সেটাই আনঅফিসিয়াল বললাম যে বলা ঠিক হবে না, কারণ হচ্ছে হুম, অফিসিয়ালি হয় আমরা ধরে নেই আর কি, কিন্তু কিছু কিছু বিষয় না আনঅফিসিয়ালিও কিন্তু বলে যে জি। না, আমি আপনাকে বলি, আপনার হয়তো অনেক কিছু আপডেট নাই, আপনি একটু জেনে নেবেন। এফআই যে প্রায় 80 জন অডিটর যাদের ডিবিসি লক করা হয়েছে, তো ডিবিসি লক করার কারণে তারা এফআরসি তে তালিকাভুক্ত হতে পারছে না। পরে আমরা তাদের, আপনার আইসিএবির প্রেসিডেন্ট যেহেতু পদাধিকার বলে এফআরসি সদস্য, তাকে সহ আমরা বলেছি আপনারা যে ডিবিসি লক করছেন এই ক্ষমতা আপনাদের কে দিয়েছে। একজন প্রফেশনে আপনি তাকে যদি অপরাধ করে তার জন্য সাসপেন্ড করেন, আপনি তাকে বাতিল করেন, ফাইন করেন, আর অন্যান্য যা আছে করেন, কিন্তু ডিবিসি লক করে আপনি তাকে ডিবিসি লক না যদি তুলে দেন, তাহলে সে তো নাম্বারও বসাতে পারবে না, সে রিটার্নও জমা দিতে পারবে না। তখন এইসব ইয়েতে আইসিএবি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেকে ডিবিসি লক ওপেন করে দিয়েছে। ওপেন করার সময় তাদেরকে একটা শর্ত চাপাই দিছে যে তোমরা বছরে 100টার বেশি অডিট করতে পারবে না, আর কোনো জনস্বার্থ সংস্থার অডিট করতে পারবে না। আর এই যে শর্ত দিয়েছে, এই শর্ত দেওয়ার ফলে ওই যে প্রতিষ্ঠানগুলো তারা একটা সমস্যার মধ্যে পড়ে গেছে। নিয়ম হচ্ছে, কোনো, এই যে আমি এতক্ষণ যে বিধির কথা বললাম, আইনের কথা বললাম, সেখানে দেয়ার ইজ এ কন্ডিশন। যদি কোনো অডিটর বা অডিট ফার্মের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাহলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থেকে 6 মাস, 6 মাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সে এফআরসি তে তালিকাভুক্ত হতে পারবে না। তাহলে তাদের জন্য কিন্তু এফআরসি তে তালিকাভুক্ত হওয়া কঠিন হয়ে গেছে। কারণ 6 মাস হতে হতে দেখা যাবে এফআরসি তো বছরে একবার তালিকাভুক্ত শুরু করছে, এটা তো প্রতিদিন চলবে না, তাহলে পরের বছরের জন্য আবার অপেক্ষা করতে হবে, যে 6 মাস হওয়ার পরও দেখা যাচ্ছে যে আরো 1 বছর হয়তো সে তালিকাভুক্ত হতে পারবে না। তার মানে এই যে ডিবিসি, এই যে লকের যে বিষয়গুলো আছে, এবং এই ক্ষেত্রে জনস্বার্থ সংস্থা না হলেও অডিট করতে পারবে, তার মানে এটাই বোঝা যাচ্ছে আর কি তাদের ওই সার্কুলার অনুযায়ী। জি থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, তো আমি লিভ করি, আমরা 8:50-এ আসবো, ঠিক আছে? আই উইল কাম ব্যাক এট 8:50। হ্যালো, বলেন। এই জনস্বার্থ সংস্থার মধ্যে তো এনজিও গুলিও পড়বে, তাই না? এনজিও গুলো জি, এনজিও গুলো যদি ওই 50 কোটি, 30 কোটি, 10 কোটি বা 50 জনের ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে, তারাও পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি হবে। মানে ওই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল না করলে তাহলে পাই হবে না। তাহলে পাই হবে না, জি। ওই 50, 30, 10 বা 50 জনের ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে না আসলে হবে না। আমি শুনেছিলাম যে যদি ওরা হচ্ছে যে মাইক্রো ক্রেডিটের করে তাহলে এটা কি পায়ের মধ্যে পড়বে। মাইক্রো ক্রেডিট হলে সবাই পায়, মাইক্রো ক্রেডিট আর এনজিও তো এক জিনিস না। মাইক্রো ক্রেডিট মানে হলো যে যারা মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, যে আইন আছে 2006, তার অধীনে রেজিস্টার্ড, হুম, মাইক্রো ক্রেডিট অলওয়েজ পায়। কিন্তু এনজিও মানেই তো আর মাইক্রো ক্রেডিট না, জি স্যার। ঠিক আছে? ওকে, স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলেন। স্যার এফআরসি কমিটিতে কি স্যার কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট থাকে না সবই অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর কি? কোন কমিটি? কোন কমিটি? এফআরসি যে কমিটিটা, এখানে কি কোনো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট থাকে? এফআরসি তো যারা ইডি তারাই তো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সবাই। এফসিএ, এফআরসির 2জন ইডি আছেন, 2টা ডিভিশনের হেড যারা, তারা দুজনই এফসিএ। আগে একজন ছিল, তিনিও এফসিএ ছিল, তিনি যাওয়ার পরে এখন নতুন যিনি আসছেন তিনি হচ্ছে ডেপুটি কন্ট্রোলার অডিটর জেনারেল ছিল। আর আমি আছি হচ্ছে লয়ের, যারা এনফোর্সমেন্ট ডিভিশনে। কাজেই আপনার এখানে আলাদা যে কমিটি আমাদের আছে, সেই সমস্ত কমিটি, আমি তো এফআরসি 12 জনের একজন তো আইসিএবির প্রেসিডেন্ট, সে তো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, তাই না? সে তো সবসময় থাকে। এছাড়াও এফআরসি যদি মনে করে টেকনিক্যাল কমিটি করবে, ওই যে মানদণ্ড যখন গ্রহণ করবে, টেকনিক্যাল কমিটিতে এফআরসি চাইলে আইসিএবি, আইসিএমইবি সদস্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পারে, এরকম অনেক কমিটি আছে, ঠিক আছে? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমরা তাহলে লিভ
আবার কখন লিভ কতক্ষণের? 55 হ্যাঁ, 15 মিনিটস। 55-তে 55। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যালো ভাই, কারো কাছে কি এই যে অ্যাসুরেন্সের যে রিস্ক চ্যাপ্টারের কেসের অ্যান্সার দিয়েছিল নাকি স্যার? ওই অ্যান্সারটা আমাদের জুম মিটিং এর এখানে এখানে ইয়াতে ছিল, অ্যাটাচ চ্যাট বক্সে ছিল। কেউ যদি ডাউনলোড করে থাকেন তাহলে অ্যান্সারটা একটু গ্রুপে দিয়ে দেন। আচ্ছা, আমি পাইনি তো ভাই, এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করতেছিলাম। আমি পাইনি, আমি যদি ডাউনলোডটা করতে পারতাম তাহলে সবার সাথে শেয়ার করতাম। এখন কেউ ডাউনলোড করলে উনি একটু গ্রুপে দিয়ে দিলে ভালো হয় সবার জন্য। ঠিক আছে ভাই, আপনার মেসেজটা আমি দেখছি আর কি। হ্যাঁ, ওকে ভাই। থ্যাংক ইউ ভাই। আপনি একটু পারলে শেয়ার করেন না।
Okay, would like to start our class and welcome back. I have shared the documents. Is it available on your screen? দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? Okay, so I have shared the documents that is actually containing the questions that came in the previous examinations. At the same time, answers is also given here, and the questions I have collected all this from the study materials. So I think that if you read these questions, then the discussions that already been held, it will become easy for you to understand and to give the appropriate answers. So can you please tell me, I'd like to read out the question and I hope that you will share your knowledge. আপনারা আপনাদের যেটুকু জানেন সেটার আলোকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে উত্তরটা কি হবে। প্রথম যেটি আছে, ABC and Company Chartered Accountants, Dhaka is the statutory auditor of XYZ Bank Limited for the year ended 31st December 2020. Requirement: state the signing procedure of the auditor's report to be followed by ABC and Company Chartered Accountant as per directives of the Financial Reporting Council. আচ্ছা, এই প্রশ্নটার উত্তর কি সেটা বলেন, যে একজন অডিটর তার রিপোর্টে কিভাবে সাইন করবেন। আপনারা কি আমার কথা শুনতে পান? জি স্যার। জি, শুনতে পাচ্ছি স্যার। এটা উত্তর কি জানা আছে আপনাদের? ওকে, লিসেন। একজন অডিটর অডিট রিপোর্টে সাইন করার ক্ষেত্রে এটার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। নরমালি IS 700 যেটা আছে সেখানে বলা আছে IS 700 এ যে অডিটরের নাম দিয়েও সাইন করা যায়, অডিট ফার্মের নাম দিয়েও এটা সাইন করা যায়, আবার দুইটাই থাকতে পারে। তার নাম অডিটরের থাকবে, নাম, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, এনরোলমেন্ট নাম্বার, ফার্মের হ্যাঁ পার্টনারশিপের যে নাম্বার ওটা থাকবে। এক্স্যাক্টলি। না, প্রথমে আপনার একটা দু লাইনে আনসার দেওয়ার চাইতে প্রথমে তো একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা বলতে পারেন যে গ্লোবাল যে প্র্যাকটিস আছে, গ্লোবাল প্র্যাকটিসটা কি। আমাদের দেশে গ্লোবাল প্র্যাকটিস আছে এই যে বললাম ISA, যেটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড অডিটিং 700, সেখানে বলা আছে যে আপনার একজন অডিটর যে সাইন করবে, সে অডিটর রিপোর্টে সাইন করার ক্ষেত্রে তার নিজের নাম দিয়েও সাইন করতে পারে, অডিট ফার্মের নাম দিয়েও সাইন করতে পারে, আবার দুইটাই থাকতে পারে। আমরা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল একটা সার্কুলার ইস্যু করছে, সেখানে বলছে প্রথমে কি থাকবে, তারপরে কি থাকবে। এই যে চারটা কথা উনি বললেন, এই যে দেখেন, ফার্মের নাম থাকবে, ফার্মের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকবে, এরপর অডিটর সাইন করবে এবং অডিটরের নাম, তার এনরোলমেন্ট নাম্বার থাকবে। এটা একটা সার্কুলার আছে। তাহলে প্রথমে ফার্মের নাম, ফার্মের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। এই ফার্মের রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা কে দিবে? ICAB স্যার। জি, ICAB। ICAB। আমি ওই যে বললাম না যে আপনি যদি চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়ার পরে প্র্যাকটিস করতে চান, তাহলে আপনাকে একটা ফার্ম গঠন করতে হবে, একটা ফার্মের পার্টনার হতে হবে। ওই ফার্ম আপনি যখন গঠন করে ICAB তে জমা দিবেন, তখন ICAB আপনার ফার্মটাকে একটা নাম্বার দিবে, একটা এনরোলমেন্ট নাম্বার, একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিবে। এটা ওই ফার্মের নাম, ফার্মের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার। তারপর হচ্ছে আপনার লাগবে আপনার নিজের নাম, তার আগে সাইন করবেন, আর আপনার একটা যে এনরোলমেন্ট নাম্বার, এটাও ICAB। এই চারটা তথ্য আপনাকে দিয়ে আপনি যখন একটা অডিট রিপোর্টে সাইন করবেন, সেখানে এই চারটা তথ্য থাকতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সার্কুলার দ্যাট ওয়াজ ইস্যুড বাই FRC অন 21st December 2020। তাহলে একটা কোশ্চেন আমরা জানলাম। দ্বিতীয় কোশ্চেন আছে, দেখেন, describe the guidelines issued under the Financial Reporting Act for stopping abuse of share money deposit applicable for public interest entity। জনস্বার্থ সংস্থার জন্য শেয়ার মানির অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য FRCর কি বিধিবিধান আছে? আচ্ছা, এটা আমি পড়াইনি আপনাদের, কিন্তু আপনারা যদি নিজেরা জেনে থাকেন আমাকে বলতে পারেন।
স্যার ওই শেয়ার মানি ডিপোজিট হলে যে 6 মাসের ভিতরে শেয়ার ইস্যু করতে হবে স্যার। আচ্ছা, শেয়ার ইস্যু করতে হবে এবং সেটা আপনার আর্নিং পার শেয়ারে ট্রান্সফার করতে হবে ইপিএস 6 মাসের ভিতরে। আচ্ছা জো, ওকে, আমি একদম সহজ করে বলি, আপনারা আপনাদের মতো করে লিখেন, সমস্যা নাই। শেয়ার মানি ডিপোজিট মানে কি? শেয়ার মানি ডিপোজিট মানে আমি টাকা দিলাম, ওই প্রতিষ্ঠান আমাকে শেয়ার দিবে। আমি যে টাকাটা জমা দিলাম এটার এগেনস্টে আমাকে শেয়ার দিতে চেয়েছে, কিন্তু সেটা কত দিনের মধ্যে দিতে হবে? সেটার বিধান হচ্ছে সর্বোচ্চ 6 মাস। টাকা জমা দেওয়ার তারিখ থেকে 6 মাসের মধ্যে শেয়ার দিতে হবে। দ্বিতীয়টা হলো, এই শেয়ার মানি ডিপোজিট জন্য যে টাকাটা দিলাম এটা রিফান্ড করা যাবে না, এটা শেয়ার দেওয়ার জন্য দিয়েছি, শেয়ারই দিতে হবে। তৃতীয়টা হচ্ছে, আমাকে যে শেয়ার দেওয়ার কথা, কোনো কারণে যদি 6 মাসের মধ্যে আমাকে শেয়ার ইস্যু করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে যে পরিমাণ শেয়ার আমি পেতাম ওইটাকে ইপিএস গণনার সময় এটাকে হিসাবে নিতে হবে, এবং ওই শেয়ারের এগেনস্টে প্রপোর্শনেটলি যে লভ্যাংশ পাওয়ার কথা, পরবর্তীতে আমাকে যখন শেয়ার দিবে তখন আমাকে শেয়ারের সাথে লভ্যাংশটাও দিতে হবে। এটা হচ্ছে মূল কথা। এটা হলো শেয়ার মানি ডিপোজিটের সার্কুলার এফআরসি। তাহলে কতগুলো এরকম যদি হয় কতগুলো কথা সেক্ষেত্রে আছে? হলো না, সেক্ষেত্রে কি হবে স্যার যদি শেয়ার ইস্যু না করে? বুঝি না, আবার বলেন। স্যার এরকম যদি হয়, মানি ডিপোজিটেড বাট 6 মাসের বেশি হয়ে গেছে কিন্তু শেয়ার সে ইস্যু করছে না ডিউ টু সাম আনএভয়েডেবল সার্কামস্টান্সেস, সেক্ষেত্রে কি হবে স্যার? ওই যে বললাম, যদি 6 মাসের মধ্যে না দিতে পারে, তাহলে পরবর্তীতে যখন দিবে তখন দেওয়ার সময় আমাকে আমার টাকার এগেনস্টে শেয়ার দিবে, পাশাপাশি শেয়ারের সাথে আমাকে লভ্যাংশটাও দিতে হবে। সেটা তারা লভ্যাংশ গণনার সময় নিবে। এখন আপনি যে শেয়ারটা বলছেন এটা কোন শেয়ার? এটা কি অলরেডি কোম্পানির অস্তিত্ব আছে, না কোম্পানির অস্তিত্ব নাই, নতুন করে আইপিও ছাড়বে? এটা কোন ধরনের? না, কোম্পানিতে শেয়ার মানে সে ইস্যু করার জন্য টাকা ডিপোজিট করছে, বাট দেখা গেল যে 1 বছর 2 বছর হয়ে গেছে কোনো শেয়ার ইস্যু করে নাই, টাকাটা ফেরত দেয় নাই, সেক্ষেত্রে স্যার কি করণীয় স্যার? এরকম যদি হয়, তাহলে আমাদের বাংলাদেশে এটা দেখার দায়িত্ব হচ্ছে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের। সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন শেয়ার মানে কি, পাবলিক শেয়ার দেওয়ার জন্য কেউ যদি টাকা নেয়, যদি এটা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হয়, লিস্টেড হয়, তাহলে সেটা তো আসলে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের দেখার কথা। আর এটা যদি লিস্টেড না হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো এটা তাদের এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে এটা নির্ধারিত হবে। এখন আমরা যে ইপিএস এর কথা বলছি, আমরা এটা ধরে নিচ্ছি যে এটা লিস্টেড কোম্পানি, ঠিক আছে? তো এখন লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে কেউ যদি কোনো কমপ্লিকেশনের কারণে দিতে না পারে, এটা যদি 1 বছরের জায়গায় 2 বছর হয়, তাহলে ওই 2 বছর তো তার এজিএম বন্ধ ছিল না, ওই 2 বছরে তো অন্যান্য কার্যক্রম চলছে, ওই 2 বছরে তো তার প্রফিট লস এগুলার ব্যাপারে তো তার ইনকাম স্টেটমেন্ট দিতে হয়েছে, তার তো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করতে হয়েছে। তাহলে সে তাকে যখন লভ্যাংশ দিবে, তার মানে 6 মাসে দিতে পারে নাই, তাহলে প্রথম বছরেও দিতে পারে নাই, দ্বিতীয় বছরেও পারে নাই। তাহলে যে এগ্রিমেন্ট থাকবে, আপনারা জানেন শেয়ার অনেক রকম আছে, অর্ডিনারি শেয়ার আছে, প্রিফারেন্স শেয়ার আছে। এই ক্ষেত্রে আইনের বিধান হচ্ছে কিউমুলেট করতে হবে, তাকে প্রথম বছরের লাভও দিতে হবে, দ্বিতীয় বছরেরটাও দিতে হবে, মানে কিউমুলেট শেয়ার আছে না, সেই অনুযায়ী তাকে এই লভ্যাংশটা দিতে হবে। আমার কথা বুঝতে পারছেন? আর যদি প্রাইভেট জি স্যার। লিমিটেড হয়, প্রাইভেট লিমিটেড আমি বুঝছি না, আবার বলেন, কথা বোঝাচ্ছে না, আবার বলেন। যদি প্রাইভেট লিমিটেড হয় তখন এটার ট্রিটমেন্টটা কেমন হবে? প্রাইভেট লিমিটেড হলে তো তার মধ্যে আমি যেটা বললাম, প্রাইভেট লিমিটেডকে কেউ যখন টাকা বিনিয়োগ করবে, তো টাকা বিনিয়োগ করার সময় তো প্রাইভেট লিমিটেডের ক্ষেত্রে এগ্রিমেন্টের যেভাবে আছে সেভাবে হবে। আমরা যখনই বলছি শেয়ার মানি ডিপোজিট, যে সার্কুলারটা এফআরসি করছে, এই সার্কুলারটা মূলত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির জন্য করছে, যেগুলো তালিকাভুক্ত কোম্পানি তাদের জন্য করছে। তো তালিকাভুক্ত কোম্পানি তো হওয়া মানে হচ্ছে অলরেডি তার অস্তিত্ব আছে, বাজারে তার শেয়ার আছে, সে আরো শেয়ার দিতে চায়, তার এগেনস্টে টাকা নিয়েছে। আর যদি এমন হয় যে পাবলিক লিমিটেড এখনো কোনো আইপিও ছাড়েনি, আইপিওর জন্য অ্যাডভান্স টাকা নিয়েছে কিন্তু আইপিও করতে পারলো না, কোনো কারণে হয়তো সে টাকা নিয়েছে কিন্তু আইপিও আর হলো না, যে কোনো কারণে হলো না,
তাহলে কি হবে? তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যদি অনুমতি না দেয় বা অন্য কোনো কারণে সে যদি আইপিও করতে ব্যর্থ হয়, সে টাকা নিয়েছে, তখন তার ক্ষেত্রে কি হবে? সেই ক্ষেত্রে এটা একটা জটিলতা তৈরি হতে পারে। এই জটিলতার ক্ষেত্রে আমরা যেমন সরকারি কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আপনাদেরকে বলতে পারি। সেক্ষেত্রে এরকম টাকা নিয়েছে, সরকারকে শেয়ার দেয়নি। তো সরকার যখন শেয়ার পায়নি 5-7 বছর, ইন দা মিন টাইম ওই কোম্পানি তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 10 বছর হয়ে গেছে, সরকারকে কোনো শেয়ারই দেয়নি। টাকার পরিমাণ 1-2 কোটি না, 30,000 কোটি টাকা। তো এখন এত টাকা নিয়েছে, শেয়ার দেয়নি, 10 বছরে 10টা ইজিএম হয়েছে, লভ্যাংশ ঘোষণা করছে, টাকা ডিভিডেন্ড ডিস্ট্রিবিউট করে ফেলছে। এখন সরকারকে যদি শেয়ার দিতে চায়, সেই শেয়ারটা কোন রেটে দিবে? ফেস ভ্যালুতে দিবে, নাকি তার সাথে আবার প্রিমিয়াম যোগ করবে? তাহলে যদি প্রিমিয়াম যোগ করে, বাজার মূল্য আছে একটা শেয়ারের 200 টাকা, তো সরকারকে কয় টাকায় শেয়ার দিবে? 10 বছর আগে দাম ছিল 10 টাকা, তাহলে এখন সরকার কেন 200 টাকায় নিবে? এরকম নানান ধরনের জটিলতা আছে। তখন যেটা হয়েছে, একটা নেগোসিয়েশন হয়েছে। নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে বলছে যে ঠিক আছে, তুমি যেহেতু শেয়ার দিতে পারো নাই, আর এখন যে পরিস্থিতি, শেয়ার দেওয়া সম্ভব না, কারণ পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি নতুন করে শেয়ার যদি দিতে চায়, তাহলে সেটা প্রাইস সেন্সিটিভ ইনফরমেশন, সেটার জন্য তার এক্সট্রা অর্ডিনারি জেনারেল মিটিং লাগলে, তারপরে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের পারমিশন লাগবে, তার যত অ্যাসেট আছে অ্যাসেটের আবার নতুন করে ভ্যালুয়েশন করতে হবে। এটার জন্য আবার আইসিবি তে যাওয়া লাগে, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন বাংলাদেশ, ওখানে আবার ভ্যালুয়েশনের জন্য যাওয়া লাগতে পারে। নানান ধরনের জটিলতা আছে। আবার যদি ব্যাংক বিমা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আবার তাদের অনুমতি লাগবে, ইন্স্যুরেন্স হলে ইন্স্যুরেন্স অথরিটি অনুমোদন লাগবে। এইসব জটিলতা অ্যাভয়েড করার জন্য সরকার তখন যে কাজটা করছে, একটা নেগোসিয়েশনে তাদেরকে বলছে, তোমরা যে টাকাটা নিয়েছো, যেহেতু শেয়ার দিতে পারো নাই, তাহলে আমাকে ওইটা ফেরত দিয়ে দাও উইথ কস্ট অফ ফান্ড। কস্ট অফ ফান্ড এবং +1% ইন্টারেস্ট। কস্ট অফ ফান্ড মানে হচ্ছে, সরকার টাকাটা তো আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা কোনো জায়গা থেকে লোন হিসেবে নিছে। তো ওই লোন হিসেবে নিলে তার এগেনস্টে সরকার যে পরিমাণ টাকা তাদের কাছ থেকে নেওয়ার পরে, ওইটা আবার ফেরত দিতে গেলে যে পরিমাণ ইন্টারেস্ট লাগবে সেইটা দিবে, তার সাথে 1% বাড়তি দিবে। এরকম একটা নেগোসিয়েশন হয়েছে। প্রাইভেট কোনো ব্যক্তি যদি এরকম কোনো ইনভেস্ট করে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইনভেস্ট করলে, সে যখন ইনভেস্ট করছে, তাকে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো শর্তে সে ইনভেস্টটা করছে, তাই না? তো সেই অনুযায়ী তখন তাকে যদি মনে করে যে তাকে দেয় নাই, তাহলে সে অভিযোগ দিবে রেগুলেটরের কাছে। প্রয়োজনে সে ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লায়াবিলিটি হিসেবে সে এটা রিকভারি করার জন্য কোম্পানি আইনে যে সমস্ত মেকানিজম আছে, একেবারে কিছু না পারলে লিকুইডেশন প্রসেসে চলে যেতে পারে। ঠিক আছে? আর আমি বলেছিলাম প্রাইভেট আমরা লিমিটেড কোম্পানির জন্য কি ধরনেরই হবে? প্রাইভেট লিমিটেড, লিমিটেড কোম্পানির জন্য মানে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে এটার ইফেক্টে কি হবে? যে শেয়ার মানি ডিপোজিট করা আছে, তখন উইদিন 6 মান্থের মধ্যে কি ওইটা ক্যাপিটালে ট্রান্সফার করতে হবে? আর যদি না করে তাহলে কি হবে, সেটা জানতে চাচ্ছিলাম। আমি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কথাই বললাম, যে প্রাইভেট লিমিটেডে আপনি যখন বিনিয়োগটা করলেন, আপনি প্রাইভেট লিমিটেডে বিনিয়োগটা করার সময় আপনার সাথে তাদের কি হয়? আপনি টাকাটা কি তাদের অ্যাকাউন্টে দিয়ে দিলেই হয়? তাদের সাথে আপনার কোনো রেজিস্ট্রেশন নাই যে আপনাকে যে শেয়ারটা দিবে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি শেয়ার তার বাজারে সবার জন্য উন্মুক্ত না। আপনার শেয়ার তো ওইটা তার তো সাথে ফ্যামিলি এগ্রিমেন্ট যে আপনি মেম্বার্সরাই কয়টা শেয়ার থাকে। দিবে, কি দিবে। হ্যাঁ, মানে প্রাইভেট লিমিটেডে তো ম্যাক্সিমামই দেখা যায় যে ফ্যামিলি মেম্বার্স যারা, ওরাই থাকে, ক্লোজ ফ্যামিলি মেম্বার্স আমি তো যারা। সেটাই বলছি। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে যেহেতু তাদের শেয়ারটা, তাদের কয়জন ডাইরেক্টর, তাদের মেমোরেন্ডাম আর্টিকেলের মধ্যে লেখা থাকে, তাদের টোটাল অথরাইজড ক্যাপিটাল কত হবে লেখা থাকে, শেয়ারের মূল্য কত হবে লেখা থাকে। এখন আপনি যখন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করবেন, তখন তো বিনিয়োগ করার সময় আপনাকে তাদের সাথে নেগোসিয়েশন করতে হবে, আপনি কত টাকা বিনিয়োগ করবেন, এবং সেই টাকাটা বিনিয়োগ করলে আপনাকে তাদের এজিএম এর মাধ্যমে আপনাকে ওখানে ইনক্লুড করে নিবে। আপনি কি শুধু শেয়ার কিনবেন, নাকি শেয়ার হোল্ডার ডাইরেক্টর হবেন? এগুলা তো আপনাদের প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আলাদা এগ্রিমেন্ট থাকে। কোম্পানির থেকে ওই ব্যক্তির মধ্যে একটা এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে তাকে শেয়ারটা দেয়। এখন যদি শেয়ার আপনি না নিয়ে, আপনি যদি পুরো টাকাটা একবারে দিয়ে দেন, এখন তো নর্মাল নিয়ম হলো যে আপনি যে টাকাটা ইনভেস্ট করলেন, তখন আপনি একটা এগ্রিমেন্ট করে নিবেন। যদি সে শেয়ার না দিতে পারে, তাহলে তার বিরুদ্ধে আপনি কি করতে পারবেন? আপনি তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবেন। আইনগত ব্যবস্থা মানে আমি কি বললাম, কোম্পানি আইনের অধীনে আপনার
যে টাকাটা আপনি দিয়েছেন, কোম্পানি যদি আপনাকে টাকা ফেরত না দেয় তাহলে এটা তো একটা লায়াবিলিটি না? তো লায়াবিলিটির কারণে কি হয়, লায়াবিলিটি হোল্ডার চাইলে কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা করে টাকা আদায় করে নিতে পারবে। তার জন্য কোম্পানি কোর্টে মামলা করবে, হাইকোর্টের কোম্পানি বেঞ্চে যাবে। সে যদি মনে করে যে না আমি এখানে টাকা আদায় করতে পারছি না, তাহলে লিকুইডেশন প্রসেস, সেখানে চলে যাবে, বলবে যে এই কোম্পানিকে উইন্ডিং আপ করে সে আমার টাকা ফেরত দিতে পারছে না বা কোনো ফ্রড ফরজারিতে জড়িত আছে। ঠিক আছে? স্যার এটা যদি কোনো ডাইরেক্টরের ডিউ থাকে, মানে কোম্পানির কোনো ডাইরেক্টরের মেমোরেন্ডামে যারা সাইন করেছে ওদের যদি ক্যাপিটাল কোনো ডিউ থাকে। মেমোরেন্ডামে আমি কথা পুরা ক্লিন, আপনি একটু মুখের কাছে মাইক্রোফোনটা নিয়ে বললে ভালো হয়, আমি কথা কিছু বুঝতে স্যার পারছি কিছু বুঝতে পারছি না। যারা মেমোরেন্ডামে সাইন করেছে ওখান থেকে কোনো ডাইরেক্টর হচ্ছে এখনো পেড করে নাই তার যে শেয়ার গুলো সাবস্ক্রাইব করেছে ওটার টাকা এখনো পেড করে নাই, মানে ডিপোজিট করেছে কিন্তু ক্যাপিটালে ট্রান্সফার হয় নাই, তো তখন কি হবে সেটা বলবেন? আচ্ছা, নিয়ম হচ্ছে যে কোম্পানি আইনে আপনারা জানেন, কোম্পানি আইনে অনেকগুলো ফর্ম আছে, ফর্ম 10, ফর্ম 12, ফর্ম 16, 17, অনেকগুলো ফর্ম আছে। এবং সেই সমস্ত ফর্মগুলা ফিল করতে হয়, রিটার্ন ফাইল করতে হয় প্রত্যেক বছর। গত বছর কারা ডাইরেক্টর ছিল, এই বছরে কারা ডাইরেক্টর হবে, গত বছরের ডাইরেক্টর এই বছরের ডাইরেক্টর চেঞ্জ হয়েছে কিনা, তা আরজেসিতে এগুলো ফাইল করতে হয়। তা আপনি যদি কাউকে শেয়ার দেন, আপনার এজিএম এ, আপনার অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং, আর আপনার ইন্টারনাল যদি মনে করেন এক্সট্রা অর্ডিনারি মিটিং করবেন, করে আপনাকে তো তাকে ইনক্লুড করতে হবে। আর সেই ইনক্লুড করলে তখন আপনি ফর্মগুলো যখন ফিল করবেন, ফিল আপ করার সময় তো নাম চেঞ্জ হবে, নাম চেঞ্জ করে আপনি দিবেন। এখন কথা হলো যে শিডিউল 10 আছে, আরো অনেক কিছু আছে যেগুলো আপনি কালেক্ট করে দেখতে পারেন। আপনি বলছেন যে আমার মেমোরেন্ডামে নাম আছে, কি আছে আমি ঠিক ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি না যে আপনার কথাটা, কারণ আমি কথা শুনতে পাইনি পুরোটা। তো আপনার এই কথাগুলো যদি প্রয়োজন আপনি আমাকে চ্যাটে একটু নোট দেন, আমি পড়ে উত্তর দিই, কারণ আপনার কথা আমি ক্লিন বুঝতে পারছি না। তো যাই হোক, আমরা শেয়ার মানি ডিপোজিট সম্পর্কে যে কথাটা বললাম, বেসিক কথা হচ্ছে শেয়ার মানি ডিপোজিট, দেয়ার ইজ এ সার্কুলার, and according to that circular, if any money is deposited with an object that the company shall provide him share, and there is a limitation period, the company must provide share within 6 months. Otherwise, you know that it will be treated as potential share. So afterwards, when the company will provide share, at the same time the company shall issue share plus the company will provide him dividend that was declared earlier when the share was not given, but it was counted at the time of EPS computation. Okay, so এই কথাগুলো বলা হচ্ছে এফআরসির যে সার্কুলার, এটা হচ্ছে 11 ফেব্রুয়ারি 2020 তারিখে, এখানে এই কথাগুলো বলা হচ্ছে। তা আপনাদের পরীক্ষায় যদি কোশ্চেন থাকে যে শেয়ার মানি ডিপোজিট বিষয়ে এফআরসি সার্কুলার কি, এফআরসি সার্কুলারই হচ্ছে এটা, যে শেয়ার মানি হিসাবে যে টাকাটা নিতে হবে, শেয়ার দিতে হবে 6 মাসের মধ্যে, না দিতে পারলে ইপিএস গণনার সময় এটা গণনায় নিতে হবে, পরবর্তীতে শেয়ারের সাথে তাকে লভ্যাংশটাও দিতে হবে, আর এই টাকাটা রিফান্ডেবল না। এটা বারবার বলা আছে। আর আপনাদের যে কোশ্চেন গুলো আছে প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে, প্রাইভেট কোম্পানির সাথে এফআরসির যে সার্কুলারের কথা আমি বললাম, এটা মূলত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রেই আমরা ওইটাকে টার্গেট করে এটা করা হয়েছে। তবে প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে যদি কোনো জটিলতা তৈরি হয়, তো সেটা আমি অনেকগুলো কথা এতক্ষণ আলোচনা করেছি, সেটা যদি কমফোর্ট মনে হয়, এর বাইরেও যদি কোনো কোয়ারি থাকে, তাহলে সেটা আমাকে আলাদাভাবে পরে কোশ্চেন করবেন। এখন আমরা থার্ড কোশ্চেনে যাই। থার্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে এটা অবশ্য ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের সাথে সম্পর্কিত। আচ্ছা, যেহেতু কোশ্চেনটা আছে, উই মে ডিসকাস দিস কোশ্চেন অ্যাজ ওয়েল। আপনারা আমাকে একটু বলেন তো, আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম যে আপনার আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন এটা একটু দেখবেন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনটা কত সালে? 1993 সাল। 1993 সাল। আচ্ছা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের অধীনে একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ডাইরেক্টর কতজন থাকতে পারে? তার 9 থেকে 11 জন, 9 জন ডিরেক্টর আর 2 জন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিরেক্টর। 9 জন ডাইরেক্টর, মানে টোটাল 11 জন, 2 জন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর, 9 জন ডাইরেক্টর থাকতে পারবে। আচ্ছা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বছরে কয়টা মিটিং করতে হবে, এমন কোনো রেস্ট্রিকশন আছে? স্যার এটা জানেন না। 7টা মিটিং। মানে কোনো কোনো মানে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট বা ম্যাক্সিমাম রেস্ট্রিকশন এরকম কিছু আছে কিনা? আচ্ছা, এটা নিয়ম হচ্ছে আর্থিক প্রতিষ্ঠানে
বছরে কমপক্ষে 4টা মিটিং করতে হবে। কয়টা? 4টা। বছরে এটা তো কমপক্ষে 4টা, মানে কোম্পানিতেও তো কোম্পানি প্রতি তো 3 4টা। মাসে কোম্পানিতে 4টা, যাই হোক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছরে কমপক্ষে 4টা, মানে প্রতি 3 মাসে একটা মিটিং করতে হবে। 3 মাসে। প্রতি মাসে যতগুলো ইচ্ছা প্রয়োজন হলে করতে পারবে, তবে প্রতি মাসে 2টার বেশি মিটিং যদি করে তাহলে অনারিয়াম পাবেন। জি স্যার, অনলাইন ডাইরেক্টররা পাবে। ডাইরেক্টররা যদি কোনো মাসে যদি ডাইরেক্টররা 2টার বেশি মিটিং করে তাহলে অনারিয়াম পাবে না। আর অনারিয়ামের পরিমাণ কত টাকা বলছিলাম, মনে আছে কিনা বা আপনারা জানেন কিনা? 8,000 টাকা 8,000 টাকা। ম্যাক্সিমাম স্যার অনারিয়াম, এই টাকাটা, ডাইরেক্টরদের 8,000 টাকা। স্যার এই যে 8,000 টাকা, বলে স্যার এটা কি কম বেশি হতে পারে কিনা, যে বোর্ড মিটিং এর মাধ্যমে বা স্পেশাল রেজলিউশনের মাধ্যমে এই টাকাটা বাড়ানো বা না, এটা কমানো কম যায়? বেশি বাড়ানো যাবে না, কমানো যাবে না। এটা বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার, তো 8,000 টাকা বলছে। 8,000 টাকা থেকে 10% ট্যাক্স কাটবেন, তার মানে যে কয় টাকা আচ্ছা। আসে। আর 10 টাকা করে স্ট্যাম্প কাটতে পারেন। আপনি ধরেন 10% ট্যাক্স কাটলে 7,200 টাকা। আরো যদি 10 টাকা কম দিতে চান দিতে পারেন, ওটা স্ট্যাম্প ডিউটি লাগে 10 টাকা। নর্মাল নিয়ম হলো যে 8,000 বলছে 8,000-ই দিবেন আপনি। ডাইরেক্টর যারা টাকা বিনিয়োগ করছে তারা যদি টুকটাক টাকা না পায়, এখন তো এক জায়গায় গাড়ির তেল খরচে যায় অনেক টাকা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে গেলে। যদি বিদেশি স্যার ডাইরেক্টর হয়, ফরেন ডাইরেক্টর, তাহলে ফরেন ডাইরেক্টররা এক বছরে কয়বার যাওয়া আসার খরচ পেতে পারেন? স্যার ফরেনাররা হোটেল রিকমেন্ডেশন পাবে, তারপর এয়ার ফেয়ার পাবে, আহ, বছরে স্যার 2বার। না, বছরে 2বার না, বছরে 4বার। চার। বছরে আচ্ছা 4টা 2 মিটিং না, বছরে 4। 4টা মিটিং যেহেতু, ও সেই কারণে 4টা। বছরে 4বার সর্বোচ্চ 3 দিন হোটেল ফেয়ার পাবেন। হোটেল ফেয়ার সর্বোচ্চ 3 দিন, মানে প্রতিবারে 3 দিন। 4বার মানে 12 দিন, 3 দিন 3 দিন 12। করে। আর আসা যাওয়ার যে প্লেন টিকিট সেটা পাবে, এর বেশি পাবে না। জি স্যার। ঠিক আছে, আমরা কিছু বেসিক তথ্য জানলাম। এখন আমরা এই প্রবলেমটা একটু দেখি। প্রবলেমটা বলা হচ্ছে সিবিএইচ লিমিটেড, এ নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন লিস্টেড ইন বোথ দ্য স্টক এক্সচেঞ্জ ইন বাংলাদেশ, মানে ঢাকা এন্ড চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জে লিস্টেড। Currently, CBH holds a market share of around 30% in home loan, and it has been contemplating to acquire majority shares of another big non-banking financial institution, CPTC, who has a market share of 20% in home loan sector. Accordingly, the management of CBS Limited finalized a deal acceptable to CPTC Limited. দুইটাই, একটা হচ্ছে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সিবিএইচ, আর একটা হলো সিপিটিসি। এবং তাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তারা ব্যবসা করে হচ্ছে হোম লোনের ক্ষেত্রে। আর এই হোম লোনে সিবিএইচ এর 30%-এর শেয়ার আছে। পুরো দেশে যত হোম লোন তার 30% শেয়ার আছে সিবিএইচ এর। আর সিপিটিসি তার মার্কেট শেয়ার আছে 20%, এন্ড দুইটা মার্জ হতে চায়। সিবিএইচ মার্জ মানে সিবিএইচ সিপিটিসি কে তার শেয়ার গুলো কিনে নিতে চায়, অ্যাকোয়ার করতে চায়। তো এখন এই পরিস্থিতিতে ম্যানেজমেন্ট একটা ডিল যে কিনে নিবে, যে কিনে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে ডিলটা হবে, সেই ক্ষেত্রে 3টা বিষয় বলছে যে ম্যানেজমেন্ট অফ সিবিএস লিমিটেড অ্যাপ্রোচড ইউ সিকিং ইউর অ্যাডভাইস অন দ্য মেজর কমপ্লায়েন্সেস উইথ দ্য ফলোইং লজ। কোম্পানি আইনের ক্ষেত্রে, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন আইনের ক্ষেত্রে, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাক্টের ক্ষেত্রে কি কি কমপ্লায়েন্স আছে, এই কোম্পানি দুইটা একজন কি আরেকজনের শেয়ার অ্যাকোয়ার করতে পারবে না পারবে না, পারতে গেলে কার অনুমতি লাগবে, কি প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে, এটা হলো কোশ্চেন। তো এই কোশ্চেনের উত্তরটা হচ্ছে, আপনারা পড়বেন, আপনাদের বইয়ের মধ্যে অবশ্যই আছে। কোম্পানি আইনের বিধান হচ্ছে, আপনি কোম্পানি আইনের অধীনে যখন কোনো প্রতিষ্ঠান আরেকটা প্রতিষ্ঠানকে মার্জ করবে, তাহলে কোম্পানি আইনের যে সমস্ত রিকোয়ারমেন্ট আছে, আপনাকে একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি জেনারেল মিটিং করতে হবে, 21 দিনের নোটিশ দিতে হবে। এবং সেই নোটিশের আগে ডাইরেক্টররা একটা সিদ্ধান্ত নেয় যে আমরা এটা করব, সেই সমস্ত এজেন্ডা গুলো দিয়ে এক্সট্রাঅর্ডিনারি মিটিং করবে। তো সেই মিটিং এ মাধ্যমে যদি সেখানে সিদ্ধান্ত হয় তাহলে তারা নিতে পারবে, এটা একটা পদ্ধতি। দ্বিতীয়টা হলো, এই যে নেওয়ার ক্ষেত্রে আর্টিকেল, মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন, সেই আর্টিকেল এবং মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের যদি কোনো ধরনের প্রয়োজন হয় পরিবর্তন, সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সেটাও ওই এজেন্ডার মধ্যে থাকবে। দ্বিতীয়টা হলো সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন, যেটা তালিকাভুক্ত। তো তালিকাভুক্ত মানে সেই ক্ষেত্রে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের আবার অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে।
তো সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুমোদন মানে হলো একটা কোম্পানি যার বাজারে শেয়ার আছে, সে যদি একই জাতীয় কোম্পানিতে আবার শেয়ার অ্যাকোয়ার করতে চায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের দৃষ্টিতে এটা একটা প্রাইস সেনসিটিভ ইনফরমেশন। এই জন্য বোর্ড যেদিন সিদ্ধান্ত নিবে যে তারা আরেকটা কোম্পানির এত পার্সেন্ট শেয়ার কিনতে চায়, এই সিদ্ধান্তের কারণে বাজারে একটা ইম্প্যাক্ট হতে পারে, শেয়ার বাজারে দাম হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে। তো সেই ইম্প্যাক্টটাকে যাতে অস্বাভাবিক কোনো প্রভাব না হয়, সেজন্য এই প্রাইস সেনসিটিভ ইনফরমেশনটা অনতিবিলম্বে উইথিন হাফ অ্যান আওয়ার অনলাইনে শেয়ার করবে। বাংলা পত্রিকা, ইংরেজি পত্রিকায় দিতে হবে, ওয়েবসাইটে দিতে হবে, এবং তারপরে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন যদি অনুমতি দেয় তাহলে করতে পারবে। তৃতীয়টা হলো যে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাক্টে আবার একটা রেস্ট্রিকশন আছে। ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাক্টের অধীনে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন লাগবে। আর ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন অ্যাক্টে এরকম একটা কথা আছে যে একটা প্রতিষ্ঠান যে ধরনের ব্যবসায় নিয়োজিত আছে, সেই প্রতিষ্ঠান যদি একই জাতীয় ব্যবসায় নিয়োজিত আর একটা প্রতিষ্ঠানকে এভাবে অ্যাকোয়ার করতে চায়, তাহলে মেজর শেয়ার মানে হচ্ছে যে 10%-এর বেশি হলে সাধারণত মেজর ধরা হয়। তো 10%-এর বেশি শেয়ার যদি অ্যাকোয়ার করতে চায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদন দিবে কি দিবে না, এটা বাংলাদেশ ব্যাংক সিদ্ধান্ত নিবে। বাংলাদেশ ব্যাংক চাইলে অনুমোদন দিতে পারে, না চাইলে নাও দিতে পারে। তো সে কারণে তার মানে এখানে তিনটা অথরিটি, একটা হচ্ছে আরজেএসসি, সেখানে আপনার এক ধরনের কমপ্লায়েন্স আছে কোম্পানি আইনের অধীনে। সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন এক ধরনের কমপ্লায়েন্স আছে, আবার বাংলাদেশ ব্যাংক তার কাছে এক ধরনের কমপ্লায়েন্স আছে। সবগুলাই আপনাকে ফুলফিল করতে হবে, তারপরে আপনি অ্যাকোয়ার করতে পারবেন। ঠিক আছে, আমরা কোশ্চেন নাম্বার 2। এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে, দেখেন এটা আপনাদেরকে আজকে আমরা পড়লাম যে জনস্বার্থ সংস্থা, এইটা কোশ্চেনটাই হচ্ছে যে আন্ডার দ্য ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট 2015, what are the determinants to qualify as a public interest entity in relation to yearly revenue, total asset, total liability, excluding shareholders equity? এই তিনটা ক্ষেত্রে জনস্বার্থ সংস্থা হতে গেলে কি কি শর্ত আছে? রেভিনিউর ক্ষেত্রে কি শর্ত? 50 কোটি টাকার উপরে টার্নওভার হতে হবে। জি, পূর্ববর্তী অর্থ বছরে তার যে টার্নওভার সেটা 50 কোটি টাকার বেশি, এইটা হলো রেভিনিউর ক্ষেত্রে শর্ত। অ্যাসেটের ক্ষেত্রে, লায়াবিলিটির ক্ষেত্রে শর্ত, অ্যাসেটের ক্ষেত্রে কি 30 কোটি টাকা 20 কোটি টাকার উপরে যদি এক্সিড করে, লায়াবিলিটি হচ্ছে 10 কোটি টাকা এক্সিড করে, তাহলে রেভিনিউর ক্ষেত্রে 50 কোটি, অ্যাসেটের ক্ষেত্রে 30 কোটি, আর লায়াবিলিটির ক্ষেত্রে 10 কোটি। এইটা হচ্ছে ডিটারমিনেটস। এইগুলা যদি আমি যেটা আপনার বললাম, এর মধ্যে আবার মনে রাখতে হবে, আমি একটা কথা আপনাদেরকে কয়েকবার বলেছি, সেটা হলো রেভিনিউ ইজ এ সিঙ্গেল কন্ডিশন অ্যান্ড অ্যাসেট, লায়াবিলিটি, ম্যান পাওয়ার এর মধ্য থেকে যে কোনো দুইটা পূরণ করতে হবে। কথা বুঝতে পারছেন না বুঝতে পারেন? এটা একটা একজন বলেন, আমি যে কথাটা বললাম এটার মানে কি একজন বলেন। স্যার রেভিনিউ 50 কোটি টাকা হতে হবে, আর পরবর্তী শর্ত হচ্ছে যে অ্যাসেট, লায়াবিলিটি এবং ম্যান পাওয়ার, এই তিনটার মধ্যে যে কোনো দুইটা শর্ত পূরণ করলে সে পিআই হবে। এক্স্যাক্টলি। আর পাই হলে কি তার লাভ লসের কি কোনো বিষয় জড়িত আছে পাই হওয়ার সাথে? না স্যার। না, পাই এর সাথে লাভ লসের কোনো ইস্যু না। পাই মানে হলো জনস্বার্থ সংস্থা হয়েছে, তার মানে সে এফআরসির আওতায় আসছে। আর এফআরসির আওতায় আসছে মানে হচ্ছে দ্যাট পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি মাস্ট কমপ্লাই অল দ্য স্ট্যান্ডার্ডস, including the accounting standards, auditing standards, valuation standards, or other standards. And at the same time, the audit report must be signed by an enlisted auditor who will be enlisted by the FRC. এইটা হলো জনস্বার্থ সংস্থা হলে তার কমপ্লায়েন্সের ইস্যু আছে, স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে হবে, তালিকাভুক্ত নিরীক্ষককে দিয়ে অডিট রিপোর্ট তৈরি করাতে হবে, আর না হলে তখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার আওতায় চলে আসতে পারে। এটাই হলো জনস্বার্থ হওয়ার সাথে কমপ্লায়েন্সের ইস্যু, এখানে লাভ লসের কোনো ইস্যু নেই। স্যার ম্যান পাওয়ারটা কি 100 নাকি 50? আমি আপনার কথা বুঝতে পারি নাই, আবার বলেন। স্যার সেকেন্ড কন্ডিশনটা হচ্ছে 50 জন এমপ্লয়ি অথবা 30 কোটি অ্যাসেট অথবা 10 কোটি লাইবিলিটি, এখান থেকে দুইটা কন্ডিশন মিট করলেই হবে।
এক্স্যাক্টলি। ওকে স্যার। ওকে, আমরা আমরা এখন পরের পরের যেটা আছে বি, এ তো আমরা পড়লাম, আমরা বিটা দেখি। এখানে দেখেন একটা কোম্পানির নাম বলছে যে ওয়েলফেয়ার লিমিটেড ইজ এ পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি as per the definition given by FRC. The company maintains a separate contributory provident fund, CPF, trust for all confirmed permanent employee of the company, which has been recognized by the National Board of Revenue. In the said provident fund trust, the company contributes 10% of the basic salary as provident fund contribution, and employees also contribute the similar amount as their own subscription, which is deducted from their salary every month. For the year 2020, following information are available for the following two outgoing employees. একটা প্রতিষ্ঠান ওয়েলফেয়ার তার নাম, এই প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ড একটা ফান্ড আছে, কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড, যেখানে একজন এমপ্লয়ির বেতন থেকে যে পরিমাণ টাকা 10% কাটা হয়, ওই একই পরিমাণ টাকা আবার কোম্পানি প্রোভাইড করে। এখন দুজন এমপ্লয়ি চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন, প্রশ্ন হচ্ছে তারা কি প্রভিডেন্ট ফান্ড পাবেন কিনা, এবং এই প্রভিডেন্ট ফান্ড যদি পান তাহলে কি শুধু নিজের অংশটা পাবেন নাকি সাথে মালিকের অংশটাও পাবেন, উভয়টাই পাবেন। তো সেই দুজন কারা, আমরা তাদের কন্ডিশনটা দেখি। বলা হচ্ছে যে মিস্টার এক্স সার্ভড for the company for a period of 2 years 3 months from the date of joining, but as a member of trust for 1 year 9 months from the date of confirmation. Left the company on 13 November 2020. At the time of leaving the company, the accumulated balance of provident fund was taka 60,000, out of which taka 30,000 was on account of the contribution of the, and the balance was company's contribution. বলছে যে এক্স নামে একজন, তিনি তার চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন, তিনি 2 বছর 3 মাস চাকরি করেছেন, যেদিন চাকরিতে জয়েন করছেন ওই দিন থেকে। তারপরে প্রভিডেন্ট ফান্ডে তিনি টাকা দিয়েছেন 1 বছর 9 মাস, মানে যেদিন জয়েন করছেন তখন থেকে তিনি প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য ছিলেন না। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য 1 বছর 9 মাস, এবং টোটাল তার টাকা জমা হয়েছে 60,000। এই টাকার মধ্যে তার নিজের 30,000 আর কোম্পানি 30,000। এখন প্রশ্ন হলো, এই ব্যক্তি আইন অনুযায়ী এই 60,000 টাকা পাবে না 30,000 টাকা পাবে? স্যার 30,000 টাকা পাবেন। 30,000 টাকা পাবে, কারণ তার 2 বছর পূর্ণ হয়নি। স্যার 2 বছর লেবার ল পূর্ণ হলে, অনুসারে তাকে 2 বছর পূর্ণ হওয়া লাগবে স্যার। আচ্ছা 2 বছর অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এইটুক নিয়ে এখন পরের প্রশ্নে যাই, আমি উত্তরটা দিব। আগে আমি পরেরটা পড়ি। যে আরেকজন এমপ্লয়ি, তিনি হলেন ওয়াই, তিনি চাকরি ছেড়ে চলে গেলেন। মিস্টার ওয়াই, তিনি 1 বছর 9 মাস চাকরি করেছেন ফ্রম দ্য ডেট অফ জয়নিং, বাট অ্যাজ এ মেম্বার অফ ট্রাস্ট, আর ওই যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে ট্রাস্ট, সেখানে তিনি 1 বছর 3 মাস কন্ট্রিবিউট করছেন। তার টোটাল কন্ট্রিবিউশন হলো 20,000 টাকা, তার মধ্যে নিজের 10,000 আর কোম্পানির 10,000। আচ্ছা, তাহলে আপনারা যে উত্তরটা দিলেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স চাকরি করেছে হচ্ছে 2 বছর 3 মাস, কিন্তু প্রভিডেন্ট ফান্ডে হচ্ছে 1 বছর 9 মাস কন্ট্রিবিউট করছে, আর ওয়াই চাকরি করেছে টোটালি 1 বছর 9 মাস। তাহলে দুইজনের ক্ষেত্রে কি আপনার যে উত্তরটা বললেন যে 2 বছর পূরণ না হওয়ার কারণে তার শুধু নিজের অংশটা পাবে, দুইজনের ক্ষেত্রে কি একই নিয়ম নাকি আলাদা আছে? স্যার এটা দুইজনের ক্ষেত্রে একই নিয়ম হবে। কেন একই নিয়ম হবে? আগের জন তো 2 বছর 3 মাস চাকরি করছে। হ্যাঁ 2 বছর 3 মাস, সরি স্যার, যেটা 2 বছর 3 মাস চাকরি করছে সে পাবে, আর যেটা 2 বছর নিচে চাকরি করছে, মানে কম চাকরি করছে, সে পাবে না। স্যার ফার্মের তো মানে ওই ফান্ডের তো একটা টেন্যুর পিরিয়ড থাকবে, মানে কতদিন মিনিমাম এটা থাকতে হবে। আচ্ছা স্যার, তার তো এটা টাস্ক কাটা শুরু হয়েছে স্যার 1 বছর 9 মাস, অর্থাৎ সে তার এখনো 3 মাসের কম আছে তার যে পিএফ এর ফান্ডের টাকাটা দেওয়ার জন্য। স্যার এটা কি আচ্ছা জয়েনিং করতে হবে নাকি জয়েনিং ডেটটাই তো ইম্পর্টেন্ট না স্যার এখানে? আচ্ছা, না ঠিক আছে, আপনারা তো অনেকে অনেক মত দিয়েছেন। এখন আমি বলি যেটা উত্তর হচ্ছে, যেটা আপনাকে লিখতে হবে পরীক্ষায়, যেটা সঠিক উত্তর, সেটি জয়েনিং হচ্ছে বাংলাদেশে শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইন আছে, দ্যাট ইজ দ্য লেবার
law that is known as the Labor Act 2006 এবং এই আইনের অধীনে যে বিধিমালা আছে লেবার রুলস 2015, এই লেবার রুলস এর মধ্যে 263, 64, 65 অনেকগুলা রুলস আছে। ওই সমস্ত বিধিমালা অনুযায়ী according to the Labor Act and the labor rules there are some provisions. According to those provisions that I have mentioned, whenever any employee works for more than 2 months, for more than 2 years from the date of joining, not from the date of confirmation, he will be eligible for both contribution. তাহলে জয়নিং থেকে হিসাব করতে হবে, ফ্রম দ্য কনফার্মেশন থেকে না। এটা লেবার ল এর বিধান হচ্ছে যেদিন চাকরিতে জয়েন করবে ওই দিন থেকে 2 বছর যদি চাকরি করে তাহলে সে বোথ কন্ট্রিবিউশন পাবে। এখন প্রভিডেন্ট ফান্ড সেটা 2 বছর দিল কি দিল না ইম্পর্টেন্ট, ইম্পর্টেন্ট হলো 2 বছর চাকরি করছে কিনা। তার মানে সে যেহেতু 2 বছর 3 মাস চাকরি করছে ফ্রম দ্য ডেট অফ জয়নিং, তাহলে প্রভিডেন্ট ফান্ডে তার 1 বছর 9 মাস আছে, তার জন্য যে কন্ট্রিবিউশন তার যেটা আছে এবং মালিকের যেটা আছে দুইটাই সে পাবে, কারণ তার টোটাল চাকরির এটা মেয়াদ 2 বছর হয়েছে। দ্বিতীয়টা হলো পরের জন, তিনি তার টোটাল চাকরি 2 বছরই হয়নি, সে কারণে তিনি শুধু নিজের কন্ট্রিবিউশন মানে 20,000 টাকা থেকে 10,000 টাকা পাবেন। প্রশ্ন হলো বাকি 10,000 টাকা কি হবে, সেই সেটা টাকাটা কোথায় যাবে? ফরফিসেট অ্যামাউন্টে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। কাদের মধ্যে? বাকি এমপ্লয়ীদের মধ্যে? এটা বাকি এমপ্লয়ীদের মাধ্যমে যাবে, প্রথমে এরকম ছিল কিন্তু পরে হলো যে এটা আপনার আর্নিং আপনার এটা মেবি কোম্পানির ইনকাম হিসেবে ট্রিট হবে এই টাকাটা। মাদার ওকে, তাহলে বাকি যে 10,000 টাকা মিস্টার ওয়াই সে নিজে যেহেতু 2 বছর হয় নাই সুতরাং নিজের টাকাটা পাবে। আর মনে রাখতে হবে যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে একটা রুলস, ওই প্রভিডেন্ট ফান্ডের মধ্যে তো ওখানে আবার একটা ট্রাস্টি বোর্ড থাকে, ওই ট্রাস্টি বোর্ড মিনিমাম 4 জন থাকে। যাই হোক ম্যাক্সিমাম আরো বেশি হতে পারে। তো এখন এই যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে ট্রাস্টি বোর্ড তারা যে কাজটা করতো, উনি যেটা বলেছে যে টাকাটা ফরফিট হতো ওইটা আবার বাকি এমপ্লয়ীদের মধ্যে দিয়ে দিত। যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা যদি বিনিয়োগ করে তো বিনিয়োগ থেকে লাভ আসে, লাভের টাকা কারা পাবে? এমপ্লয়িরাই তো পাবে। ওইরকম ভাবে যেটা ফরফিটেড হতো সেই ফরফিটেড টাকাটাও দিয়ে দিত। পরবর্তীতে এইটা একটা নিয়ম করা হয়েছে, যদি কোনো এমপ্লয়ি টাকা শুধু তার নিজের অংশটা পায় বাকি টাকাটা ফরফিট হয় তো ওইটা অন্য এমপ্লয়ীদের মধ্যে দিয়ে দেওয়া যাবে না। এই টাকাটা যেহেতু কোম্পানি দিয়েছে সুতরাং কোম্পানির ইনকামে ফেরত আসবে এবং এটা আদার্স ইনকাম হিসেবে শো করতে হবে এবং ইট উইল বি ট্যাক্সেবল, এটা ট্যাক্সও দিতে হবে। ঠিক আছে স্যার একটা প্রশ্ন ছিল, এটা কি লেবার লতে বলা আছে? আবার বলেন, একজন বলেন। স্যার এটা কি লেবার লতে বলা আছে? লেবার লতে এতক্ষণ ধরে যে কথাগুলো বললাম যে জয়নিং তারিখ থেকে 2 বছর হলে পাবে, এটা লেবার লতে আছে। পরে যে কথাটা বললাম যে ফরফিট হবে, ফরফিট হওয়ার পরে এটা ইনকামে ফেরত যাবে, এটা লেবার লতে নাই, এটা এফআরসির সার্কুলারে আছে। এফআরসি সার্কুলারে আছে, ওই সার্কুলারটা এই যে দেখেন লেবার লর সাথে এই যে এফআরসি সার্কুলারটা দেওয়া আছে, এই যে সার্কুলার 7 জুলাই 2020। আমি এতক্ষণ যে কথা বললাম সেখানে আছে। আমরা এখন 3 নম্বর কোশ্চেনে যাই। স্যার একটা প্রশ্ন ছিল, একজন বলেন, একজন, একসাথে সবাই কথা বলে হবে না, একজন বলেন। যেটা হচ্ছে স্যার পিএফ এর যদি নিজস্ব কোনো রুলস থাকে যে 3 বছর কমপ্লিট না হইলে দিবে না, সেটা কি অ্যাপ্লিকেবল হবে নাকি লেবার লটা অ্যাপ্লিকেবল হবে? আচ্ছা, এটা একটা ভালো কোশ্চেন করেছেন। এই কোশ্চেনের উত্তর দেওয়া হচ্ছে একটু আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে হবে। প্রথম হচ্ছে বাংলাদেশে যারা সরকারি চাকরি করেন, সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য চাকরি আইন আছে 2015 সালের, অনলি ফর দ্য পারসনস হু আর পাবলিক এমপ্লয়ি, মানে হচ্ছে যারা সরকারি চাকরি করে। আর একটা হচ্ছে যারা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা স্ট্যাটুটারি অথরিটি যারা আছে সেখানে চাকরি করে, তাদেরও চাকরি নীতি বা চাকরি বিধিমালা প্রবিধানমালা আছে। সরকারি চাকরি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বা স্ট্যাটুটারি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ চাকরি করে, তাদের চাকরি বিধিমালা আছে। বেসরকারি চাকরিজীবীদের জন্য আমাদের দেশে কোনো এমপ্লয়মেন্ট ল নাই। তখন যেটা হয়, আমাদের যে শ্রম আইন আছে
শ্রম আইনটা বলছে কারা শ্রমিক, শ্রমিক মানে ওয়ার্কার, সেখানে শ্রমিকদের একটা সংজ্ঞা আছে। সেখানে শ্রমিকদের সংজ্ঞার যে ডেফিনেশন আছে তার মূল কথা হচ্ছে শ্রমিকের মানে হচ্ছে যিনি ডিসিশন মেকার এবং যারা অ্যাকাউন্টেন্ট, হিসাব যে বিভাগে যারা কাজ করে, হিসাব রক্ষক, এই হিসাব বিভাগে যারা কাজ করে হিসাব রক্ষক অথবা যারা যিনি ডিসিশন মেকার তারা ছাড়া সবই শ্রমিক। সুতরাং একটা প্রতিষ্ঠানে আলটিমেটলি ডিসিশন মেকার মানে যিনি সিদ্ধান্ত দিতে পারেন, এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা, কারো চাকরি দেওয়া, কাউকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা, এই ক্ষমতা শুধুমাত্র একজনেরই থাকে। আর অ্যাকাউন্টস ডিভিশনে যারা কাজ করে এরকম হিসাব রক্ষক বা যে নামই বলে হিসাববিদ, এরকম হয়তো কিছু জন থাকে। তো শ্রম আইনের অধীনে এরা হচ্ছে সবই শ্রমিক। এখন বাংলাদেশে যেহেতু কোনো এমপ্লয়মেন্ট ল নাই, লেবার ল আছে, এমপ্লয়মেন্ট ল নাই, তখন ওই লেবার ল এর মধ্যে একটা বিধান আছে, যদি কোনো প্রতিষ্ঠান তারা যদি কোনো চাকরি সম্পর্কিত বিধিবিধান প্রণয়ন করতে চায়, তাহলে লেবার ল এর মধ্যে যে সুবিধা আছে তার চেয়ে বেশি দিতে পারবে, কম দিতে পারবে না। লেবার লতে যে বেনিফিট আছে তার চেয়ে বেশি দিতে পারবে, কম দিতে পারবে না। এখন লেবার লতে বলছে যে 2 বছর চাকরি করলেই বোথ কন্ট্রিবিউশন পাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ক্ষেত্রে। সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে যদি 3, 4, 5, 10, 12 এরকম থাকে, তাহলে দ্যাট ইজ দ্য ভায়োলেশন অফ লেবার ল। So that should be corrected. And last 3 months, I have taken classes from additional managing director up to the officers in around 50 organizations, including banks, insurance companies, and financial institutions. And I have found that the situation is prevailing. There is no uniformity in the service rules of the organizations. Somewhere it is the contributor provident fund related provisions containing 3 years for both contributions. কোথাও আছে 4 বছর, কোথাও 5, 10 পর্যন্ত পেয়েছি। এখন এই ক্ষেত্রে সবই ভায়োলেশন। তো কয়েকজন কারেকশন করে ফেলছে ইতিমধ্যে। যেমন আমি উদাহরণ হিসেবে বলি, যেমন মাইডাস ফাইন্যান্স, এদের এখানে এরা কারেকশন করছে, এদের এখানে 2 বছর চাকরি করলেই বোথ কন্ট্রিবিউশন পাবে। আবার যেমন কমার্শিয়াল ব্যাংক অফ সিলন, এখানেও এরা 2 বছর চাকরি করলে বোথ কন্ট্রিবিউশন পাবে। হাবিব ব্যাংক, এরকম আছে অনেকে। এখন এই আমি যখন এগুলা তাদেরকে বলেছি যে আপনারা এগুলা কারেকশন করেন, না হলে আমরা যখন আর্থিক বিবরণী যাচাই বাছাই করব তখন কিন্তু এইটা একটা নন কমপ্লায়েন্স হিসেবে ধরা হবে। যে আপনারা ফ্যাসিলিটিস পারলে বাড়াই দেন, কমাই দেন না। তো আপনি যখন আইনে বলছে 2 বছর দিলে বোথ কন্ট্রিবিউশন পাবে, তো আপনি তাদেরকে 4, 5, 6 বছর পর্যন্ত বসায় রাখবেন কেন? তো এরকম কিছু বিষয় আছে। আমার কথা মনে হয় আপনি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে ওকে, সো আমরা এই কোশ্চেনে যাই। স্যার ওইখানে আরেকটা ডিউরিং স্যার, হ্যাঁ বলেন। স্যার এই প্রভিশনাল পিরিয়ড যদি থাকে 6 মাস, সেখানেও কি স্যার জয়েনিং এর ডেট থেকেই কাউন্ট হবে না স্যার? এইটা একটা সমস্যা আছে। এইটা সমস্যাটা কি, আপনার ফ্রম দ্য ডেট অফ জয়নিং বলছে লেবার লতে। কালকে আমি প্রবাস কল্যাণ ব্যাংক নামে একটা ব্যাংক আছে, সেখানে আমি তাদের ডিএমডি সহ যারা ছিল তাদেরকে আমি একটা ট্রেনিং দিচ্ছিলাম। এবং সেই ট্রেনিং এর সময় সেখানে কয়েকজন কর্মকর্তা ডিজিএম বা জিএম লেভেলের, তাদের জন্য একটা আলাদা বিধিমালা আছে, চাকরি প্রবিধানমালা। তাদের চাকরি প্রবিধানমালায় বলা আছে যে কেউ চাকরিতে জয়েন করলে তাকে 6 মাসের একটা প্রবেশন পিরিয়ড আছে, ওই যেটা আপনি বললেন প্রবেশন পিরিয়ড আছে, তারপরে তার চাকরি কনফার্ম হবে। আর ব্যাংক, সরকারি যে সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সরকারি, তাদের জন্য একটা আলাদা, এই যে আপনার বেতন ভাতা সুযোগ সুবিধার জন্য আলাদা একটা আইন আছে। তার মধ্যে প্রবাস কল্যাণ ব্যাংকের একটা আইন আছে, সেখানে বলা আছে কেউ যদি 6 মাস চাকরি করে তাহলে সে ইনক্রিমেন্ট পাবে এবং পাশে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাবে। তো এখন এই যে প্রবেশন পিরিয়ডটা, এইটা কাদের জন্য প্রযোজ্য? এটা কি শুধু ফ্রেশ অ্যাপয়েন্টমেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নাকি এই ফ্রেশ অ্যাপয়েন্টমেন্টের বাইরে যারা প্রমোশন পোস্টিং হবে তাদের জন্য কি আবার এটা প্রযোজ্য কিনা? অনেক জায়গায় আছে প্রত্যেকটা পদের অ্যাপয়েন্টমেন্টই এক একটা ফ্রেশ অ্যাপয়েন্টমেন্ট। মানে আপনি ধরেন আপনি ডিজিএম থেকে জিএম হবেন, তো
তাহলে জিএম এর অ্যাপয়েন্টমেন্টটা একটা ফ্রেশ অ্যাপয়েন্টমেন্ট, তাহলে ফ্রেশ অ্যাপয়েন্টমেন্ট হলে তার জন্য প্রবেশন পিরিয়ড থাকবে। আবার অনেক জায়গায় আছে এটা ফ্রেশ অ্যাপয়েন্টমেন্ট না, এটা প্রমোশন। অ্যাপয়েন্টমেন্টের আবার ক্লাসিফিকেশন আছে, সরাসরি নিয়োগ নাকি পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ। তো এরকম ভাবে আমাদের আইনের মধ্যে অনেক রকম জটিলতা আছে। তো প্রবেশন যদি কোথাও থাকে যে একজনের চাকরি কনফার্মেশন হবে, কনফার্মেশনের ক্ষেত্রে লেবার লয়ের আমি যে কথাগুলো বললাম, এইটা লেবার লয়ের বিধানটা হচ্ছে কনফার্মেশনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই। সে যেদিন চাকরিতে জয়েন করছে ওই দিন থেকেই এই প্রভিডেন্ট ফান্ডের এই বোথ কন্ট্রিবিউশন, সে 2 বছর চাকরি করলে বোথ কন্ট্রিবিউশন পাবে। এটা হচ্ছে কনফার্মেশনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, এটা হচ্ছে লেবার লয়ের বিধান। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আমরা এখন কোশ্চেনে যাই। During the course of audit, being an enlisted auditor in a public interest entity, you have identified certain highly significant irregularities, which have been done purposefully to inflate the share price of the company artificially. You are wondering, if you report this, you may no longer be an auditor of this company in the future. এখন আপনি কি করবেন? আপনি একটা প্রতিষ্ঠানে অডিটর হিসেবে নিয়োগ পেলেন, নিয়োগ পাওয়ার পরে দেখলেন অনেক অনিয়ম, এবং আপনি মনে করলেন এই অনিয়মগুলো নিয়ে যদি আমি এখন ব্যবস্থা নিতে যাই পরের বছর তার আমাকে নিয়োগ দিবে না, তাহলে আমি এখন কি করব? তখন আইনগতভাবে আপনি আসলে কি করবেন, রিকোয়ারমেন্টসটা আমরা পড়ি। এখানে বলছে যে আপনি আসলে কি করবেন, আপনি কি এটা গোপন করবেন না আইনে কি বলছে আপনি সেটা বলেন। এক্সপ্লেন ইউর রেসপন্সিবিলিটি। আপনার রেসপন্সিবিলিটি কি হবে? আপনি কি দেখবেন অনিয়ম হয়েছে, অনিয়ম হলে আপনি চুপচাপ থাকবেন না কি করবেন? ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইনে এই ব্যাপারে কোনো বিধান আছে কিনা? শুনেন, অডিট হচ্ছে একটা স্বাধীন পেশা, এটা কিন্তু চাকরি না। এটা মনে রাখতে হবে, চাকরি আর পেশার পার্থক্যটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সার্ভিস অ্যান্ড প্রফেশন? সার্ভিসের ক্ষেত্রে বেতন আছে, স্যালারি, সার্ভিসের ক্ষেত্রে রেমুনারেশন আছে। কিন্তু প্রফেশন, পেশা, পেশার ক্ষেত্রে স্যালারিও নাই, রেমুনারেশনও নাই। পেশা মানে হলো ফি আছে, ফি। এই জন্য অডিট ফি, অডিটরকে ফি দেওয়া হয়, এটা মনে রাখতে হবে। ফি মানে কি? ফি মানে হলো যে তার যোগ্যতা অনুযায়ী সে পাবে, যার যেমন যোগ্যতা সে তেমন ফি নিবে। বেশি নিলে বেশি, ভালো যোগ্যতা, অতিরিক্ত যোগ্যতা থাকলে বেশি নিবে, কম যোগ্যতা হলে কম নিবে, এটা তার ইচ্ছা। আবার যদি কেউ মনে করে আমি ফি নিব না, সেটাও তার ইচ্ছা, ফি ছাড়াই কাজ করবে, সমস্যা আছে? ডাক্তাররা কি বিনামূল্যে কাজ করতে পারে না? উকিল সাহেবরা বিনামূল্যে মামলা চালাতে পারে না? তো অডিটর ফি না নিয়ে অডিট করবে, কোনো সমস্যা নাই। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে সেবামূলক, মনে করলো যে না আমি এখানে কোনো ফি নিব না, আইনগত কোনো বাধা নাই। তার মানে এটা পেশার ক্ষেত্রে এটা একটা স্বাধীনতা। এখন আমাদের পেশার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পাশাপাশি, যেহেতু এটা একটা পেশা, এখানে একটা কোড অফ ইথিক্স আছে, ইন্টারন্যাশনাল IESBA কোড অফ ইথিক্স আছে। আপনাদের বাইলজ আছে, বাইলজ, যেটা আমি বারবার বললাম, ICAB বাইলজ 2004, তার মধ্যে অনেক কিছু আছে। মিসকন্ডাক্ট হলে তার জন্য অনেক শাস্তি আছে। সেই সমস্ত মিসকন্ডাক্টের মধ্যে একটা মিসকন্ডাক্ট হচ্ছে আপনি অনিয়মের কথা জানার পরও যদি গোপন করেন, তাহলে দ্যাট ইজ মিসকন্ডাক্ট। FRCর যে আইন আছে, FRCর আইনের 36 ধারা, সেকশন 36 অব দি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অ্যাক্ট, সেখানে একটা বাধ্যবাধকতা আছে, ম্যান্ডেটরি অপশন। সেটা হচ্ছে যদি কোনো অডিটর অডিট করার সময় কোনো অনিয়ম পায়, তাহলে যে প্রতিষ্ঠানের সে অডিটর তাকে বলবে 30 দিনের মধ্যে অনিয়মটা দূর করার জন্য, টু রিজলভ দ্য ইরেগুলারিটিস উইথিন 30 days. And if the management of that public interest entity or organization fails to resolve it within 30 days, it is mandatory for every auditor or audit firm to inform the matter, the irregularities, to Financial Reporting Council, FRC, and also to other regulators. 30 দিনের মধ্যেও যদি সে অনিয়মটা দূর করতে না পারে, তখন ওই অডিটরের এটা একটা বাধ্যবাধকতা, না হলে তার মিসকন্ডাক্ট হবে, তার ওই তালিকাভুক্তি থেকে তার নাম বাদ যাবে, পরের বছর আর রিনিউ হবে না, আবার জরিমানার মুখে পড়তে পারে, এমনকি সনদও বাতিল হয়ে যেতে পারে। যদি সে FRC কে না জানায়, সে যদি অন্যান্য রেগুলেটর, যেমন ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট, তাদেরকেও জানাতে হবে, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনকেও জানাতে হবে তালিকাভুক্ত হলে। এইগুলা মনে রাখতে হবে, এটা সেকশন 36 FRCর আইনে বলা আছে।
আচ্ছা, এটা আমরা জানি যে আমরা এটা ইতিমধ্যে আমরা পড়েছি শেয়ার মানি ডিপোজিট, ইতিমধ্যে আমরা স্যার এটাও পড়েছি যে এফআরসি যে পানিশমেন্ট দিবে বা ইরেগুলেশনের জন্য শাস্তি দিবে, এই জন্য কি আবার এর এগেইনস্টে সে মামলা বা হাইকোর্টে করতে পারবে না, অ্যাপ্লাই করতে পারবে না? ওই যে বললাম আপিল করতে পারবে, অ্যাপিলেট অথরিটি থাকবে 3 এটা সদস্য কি বিশিষ্ট। এটা কি হাইকোর্ট ডিভিশনে করবে? না, এফআরসির একটা সেপারেট এফআরসি একটা প্রতিষ্ঠান, এরকম এফআরসির আর একটা উইং থাকবে আলাদা স্বাধীন, সেটা হচ্ছে একটা 3 সদস্য বিশিষ্ট একটা অ্যাপিলেট অথরিটি থাকবে। তাদের নামই হবে এই যে আমি আপনাদের যে ওয়ার্ক ফ্লো চার্ট দেখালাম সেখানে দেখালাম না, হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা আপিল কর্তৃপক্ষ, ঠিক আছে, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড অডিট আপিল অথরিটি। ওই আপিলেট অথরিটি 3 সদস্য বিশিষ্ট, 1 চেয়ারম্যান 2 মেম্বার্স। তখন এফআরসি সিদ্ধান্তের কপিটা নিয়ে তার কাছে আপিল করতে হবে। ওই অ্যাপিলেট অথরিটি যে সিদ্ধান্ত দিবে দ্যাট উইল বি ফাইনাল। ঠিক আছে। ওকে স্যার। আচ্ছা, আমরা 3 নাম্বার এটা পড়েছি, এটা আমি আর দরকার নাই, কারণ আমরা জানি যে ওই যে 50 কোটি 30 কোটি এগুলো তো বলেছি আমি, শেয়ার মানি ডিপোজিটের কথাও বলেছি। 4 নাম্বার কোশ্চেন আমরা চলে যাই, এবং এই 4 নাম্বার কোশ্চেনের মাধ্যমে আমাদের আজকের এটা শেষ হবে। আগামী ক্লাসে আমার কাছে যতটুকু যা আছে, আমার সাথে যদি আপনাদের আগামী সপ্তাহে ক্লাস হয়, দেন উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট ব্যাংক কোম্পানি আইন অ্যান্ড আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন। এই দুইটা, প্রথমে আমরা ব্যাংক কোম্পানি আইন পড়বো, এবার বিরতির পরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন পড়বো। আপনাদের সাথে হয়তো আমার একটা দুইটা ম্যাক্সিমাম ক্লাস হবে, আমি জানি না, ম্যাক্সিমাম আমার ধারণা এর বেশি হওয়ার কথা না, আমারও মনে হয় সুযোগ হবে না। যাই হোক, এখন দেখি এই যে এখানে দেখেন যেটি আছে, এখানে বলছে ইউ আর এ ডাইরেক্টর, মানে আপনি একটা অডিট ফার্মের ডাইরেক্টর, chartered accountant. Recently, Mr. A, the managing partner of the firm, has asked you to go through the Financial Reporting Act 2015 and prepare a quick summary of the important provisions of the Act. আপনাকে বলছে যে আপনি নতুন জয়েন করলেন ম্যানেজার হিসেবে, আচ্ছা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইনে যা আছে তার একটা সামারি করে আমাকে দেন, আমাদের কি করতে হবে, কি কি মানা এবং না মানার বিষয় আছে। তো আপনি একটা সামারি করে দিলেন। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে, এই যে সামারি আপনি করে দিলেন এটা কি ঠিক আছে না এর মধ্যে ভুল আছে? যেমন আপনার প্রশ্নের প্রথম আছে, দ্য ফার্ম, আফটার গোয়িং থ্রু দ্য অ্যাক্ট ইউ হ্যাভ সামারি the following points. You have summarized the following points. Number 1, the firm needs to get enlisted immediately with the Financial Reporting Council in order to be eligible for appointment as auditor of any listed company and other public interest entity. এই কথাটা কি ঠিক আছে? জি স্যার। এখানে কি বলছে, দ্য ফার্ম নিডস টু গেট এনলিস্টেড, শুধু কি ফার্মকে তালিকাভুক্ত হতে হবে? না, না স্যার, এখানে আপনার পার্টনারদের ফার্ম তো সহ আমার পার্টনার চার্টার্ড অ্যাকাউন্টকে ইনলিস্টেড হতে হবে। এক্স্যাক্টলি, তাহলে একটা গ্যাপ আছে, তাহলে বোঝা যাচ্ছে পার্শিয়ালি কারেক্ট। You have to mention that, okay, it is partially correct, but actually not only the firm, but also the auditor must be enlisted. Otherwise, they will not be eligible for appointment as auditor of any public interest entity. তার মানে অডিটরকেও তালিকাভুক্ত হতে হবে, অডিট ফার্মকেও হতে হবে। আচ্ছা, তারপরে যেটা আছে যে besides the listed company, all bank companies, financial institutions and insurance companies আর পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি। এখানে কি সবকটা প্রতিষ্ঠানের কথা আছে না কিছু গ্যাপ আছে? এখানে গ্যাপ আছে। গ্যাপ আছে, কাদের কথা বলা নাই? বাংলা এমআরএ মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির কথা বলা নাই, আর একটা কথা বলা নাই, সেটা হলো কন্ডিশনাল, যাদের কথা আমি বললাম কন্ডিশনাল। এর বাইরে যদি প্রাইভেট কোম্পানি হয়, সেও যদি প্রাইভেট ওই কোম্পানি কন্ডিশন ফুলফিল করে, সে হবে না পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি? হবে স্যার। ওই যে 50 কোটি, হ্যাঁ। তারপরে যদি স্ট্যাটুটরি অথরিটি হয়, এনজিও হয়, বা ওই যে পাবলিক এগুলো হবে। এন্টারপ্রাইজ হয়, তারাও যদি ফুলফিল করে কন্ডিশন, তাহলে তারাও তো হবে। সেজন্য এখানে কন্ডিশনার, এখানে অনলি যে ফিক্সড যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তার মধ্যে মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির কথা বাদ গেছে, বাট নট অনলি those 5 types of organizations. As I have already mentioned, there are many other organizations, including private company, including private university, club, trust, fund,
NGOs, public enterprise, they may also be treated as public interest entity if they fulfill the conditions. Conditions means revenue related, revenue based basis or other basis, যেগুলো আমরা বারবার বলছি সেগুলো মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, এটা আমরা বলেছি। 4 নম্বরটা বলেন, if any partner of the enlisted auditor firm resigns, this has to be notified to the council, মানে FRC, within a reasonable time of the resignation. এটার ব্যাপারে কি কিছু জানা আছে? যদি কোনো পার্টনার FRC তে স্যার জানাতে হবে, যদি কোনো পার্টনার একটা ফার্ম থেকে রিজাইন করে তাহলে কি FRC কে জানাতে হবে? স্যার 15 দিন পূর্বে জানাতে হবে, মিনিমাম 15 দিন, 15 ডেজ। 15 ডেজ না? আচ্ছা হ্যাঁ, এটা বলছে ওই যে FRC র যে 32 ধারা আছে, 31 ধারা 32 ধারা, ওই যে আমরা তো আংশিক পড়লাম, পুরাটা তো লাইন টু লাইন পড়ি নাই। ওখানে একটা কথা আছে যে যদি কোনো ব্যক্তি একটা ফার্ম থেকে পদত্যাগ করে, রিজাইন করে, তাহলে যেদিন পদত্যাগ করবে তার 15 দিনের মধ্যে তাকে FRC কে অবহিত করতে হবে। এবং এটা যদি না করে তাহলে এটার জন্য তাকে জরিমানা করা হতে পারে। কেন জানেন? এর অনেকগুলো কারণ আছে। আইনের ভাষায় আমরা বলে থাকি লায়াবিলিটি, দেয়ার আর বেসিক্যালি 3 টাইপস অফ লায়াবিলিটি। একটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল লায়াবিলিটি, যার কাজের জন্য সেই দায়ী হবে। আর একটা হচ্ছে জয়েন্ট লায়াবিলিটি, যখন একটা পার্টনারশিপ ফার্ম কেউ করে তাহলে তাদের মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট থাকে। আর এগ্রিমেন্টটা কিসের থাকে? সেখানে থাকে ওই ফার্মে কার কি দায়িত্ব হবে, ইনকাম যেটা হবে সেই ইনকামের লাভ কে কত পাবে, যত টাকা খরচ হবে তার কে কত পার্সেন্ট বহন করবে। তো আপনি যখন কোন একটা ফার্মের লাভের টাকা নিবেন তখন সেই ফার্মের লায়াবিলিটির অংশ আপনাকে নিতে হবে। এটা হলো জয়েন্ট লায়াবিলিটি। এই জন্য পার্টনারদেরকে বলা হয়ে থাকে পার্টনার্স। একজন অনিয়ম করলে আর একজন দায়ী হবে, কারণ এখানে এক ধরনের জয়েন্ট লায়াবিলিটি হয়। এই জন্যে ফার্ম গঠন করে কেন? ফার্ম গঠন করার পিছনে যুক্তিটা হচ্ছে পার্টনার নিজেও দায়ী হবে, এবং ওই ফার্ম গঠন করার মাধ্যমে যদি একজন পার্টনারকে নাও পাওয়া যায়, ফার্ম তো থাকবে, তাহলে ওই ফার্মে যারা থাকবে তাদেরকে তখন আইনের আওতায় আনা যাবে। এই জন্য জয়েন্ট লায়াবিলিটি ক্রিয়েট করার জন্য মূলত ফার্ম এটা তৈরি করার বিধান। এটা একটা একটা লিগাল এন্টিটি তৈরি করা হয়। এখন এখানে বলা হচ্ছে যে একজন পার্টনার যদি পদত্যাগ করে, পদত্যাগ করার পরে সে যদি এটা না জানায় তাহলে ওই ফার্মের যত অনিয়ম সবকিছুর জন্য সেও দায়ী হতে পারে। দ্বিতীয়টা হচ্ছে সে যদি না জানায় তাহলে সে যে অনিয়ম করবে সে অনিয়মের জন্য অন্য পার্টনাররা সমস্যায় পড়তে পারে। এই কারণে এই বিধানটা রাখা হয়েছে। ঠিক আছে? সো আমরা আরো কি কি আছে আমি জানি না। আচ্ছা দেখি আর কিছু আলোচনা করার মতো আছে কিনা। We are very close to the end of our session. Within 5 to 10 minutes, I would like to conclude. And then if there is any question, I will take your question and later on we shall conclude. And this will be the last question. এই 4 number question, এখানে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে এগুলো তো আমি অলরেডি বলেছি, এগুলো আমার দরকার নাই আপনার। আচ্ছা, এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে যে অডিটররা যদি অনিয়ম করে তাহলে অডিটরদের যে তালিকাভুক্তি এটা FRCর ওই যে অডিট প্র্যাকটিস রিভিউ ডিভিশন করবে। আর অডিটররা যদি কোনো অনিয়ম করে, অডিট প্র্যাকটিস রিভিউ ডিভিশনের কাজ হচ্ছে অডিট রিপোর্টটা যাচাই বাছাই করা। আচ্ছা, অডিট রিপোর্ট যাচাই বাছাই কিভাবে করবে? ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যাচাই বাছাই কিভাবে করবে? 10,000 প্রতিষ্ঠানের স্টেটমেন্ট যাচাই বাছাই তো ম্যানুয়ালি করা সম্ভব না। সে কারণে FRC সফটওয়্যার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU করছে। এখন তারা সফটওয়্যারের মাধ্যমে যখন কোনো একটা স্টেটমেন্ট বা অডিট রিপোর্ট সফটওয়্যারের মধ্যে ইনসার্ট করবে তখন অটোমেটিক্যালি তারা একটা রিপোর্ট জেনারেট করবে যে হ্যাঁ এখানে এই এই ভায়োলেশন আছে, অমুক স্ট্যান্ডার্ডের ভায়োলেশন আছে। তো যখন এই ডেটা অ্যানালিটিক্স এর মধ্যে দেওয়ার পরে তারা একটা সাম আপ করে দিবে, তার ভিত্তিতে এরপরে ম্যানুয়ালি কাজ করবে, তখন কাজটা সহজ হবে। এই জন্যে অডিটররা যদি অনিয়ম করে তাহলে অডিট প্র্যাকটিস রিভিউশন তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলবে। আর ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট মানে যারা চাকরি করে কোনো জনস্বার্থ সংস্থায়, তারা যে আর্থিক বিবরণী তৈরি করবে, তারা যদি কোনো কিছু নন ডিসক্লোজার থাকে, কোনো কিছু গোপন করে, কনসিলমেন্ট করে, কোনো কিছু যদি ইরেগুলারিটিস কোনো তথ্য থাকে, ফলস ফর্জারির কোনো আশ্রয় নাই, বা মিস রিপ্রেজেন্টেশন থাকে, ইন্টেনশনাল কোনো কিছু থাকে যেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইনকাম, তাদের ইনকামটাকে হয় বাড়িয়ে দেখানো অথবা কমায় দেখানো,
যে কাজটা করে আমাদের দেশে, অডিটরদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগটা কোন জায়গায়? একটা প্রতিষ্ঠান অডিটরকে বলে যে আমাকে 3টা রিপোর্ট করে দেন। একটা হচ্ছে যে আমার দেন আমি যাতে কত কম ট্যাক্স দিব, আর একটা রিপোর্ট দেন আমি কত বেশি টাকা ব্যাংক থেকে লোন নিব, আর একটা রিপোর্ট আমার অ্যাকচুয়াল রিপোর্ট, সেটা আমি দেখবো যে আসলে আমার অবস্থা কি। অডিটররা এইগুলোতে সাইন করে। এইটা যাতে না পারে তার জন্যই ডিভিসি চালু করা হয়েছে, এই ডেটা ভেরিফিকেশন যেটা কোড, যেটা সিস্টেম ডিভিএস। এটার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অনিয়মটা দূর করা, যাতে একই প্রতিষ্ঠানের একাধিক রিপোর্ট তৈরি করার সুযোগ না থাকে। এখন বর্তমানে যে 5টা কি ইনফরমেশন এখানে ইনসার্ট করতে হয়, পরবর্তীতে আরো 5টা নতুন করে এখানে ইনসার্ট করার জন্য নির্দেশনা আসতে পারে। কারণ দেখা গেছে অনেকে ওই 5টা ইনফরমেশন যেটা ইনসার্ট করে, পরবর্তীতে যে রিপোর্টটা জমা দেয় সেখানে আবার ভিতরে অনেক কিছু, এই ফিগারটা ঠিক রেখে ভিতরে অনেক চেঞ্জ করে ফেলে, পাতা টাতা চেঞ্জ করে ফেলে। এরকম আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে। তারপরে এমন, আমি গতদিন প্রাইম ব্যাংকে ক্লাস নিচ্ছিলাম, তো সেখানকার যারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তারা বললো যে তাদের একজন ক্লায়েন্ট আছে, যে ক্লায়েন্ট তার ব্যাংক থেকে লোন নিছে 500 কোটি টাকা, আর ট্যাক্স যখন দিছে তখন লিখছে তার আছে 100 কোটি টাকা। এরপরে যখন ডিভিসি চালু হয়েছে, তখন ডিভিসি চালু হওয়ার পরে ডিভিসি চালু হওয়ার পরে এই যে ক্লায়েন্টের যে অডিটর, সে তখন তার অ্যাসেট ভ্যালুয়েশন করে ওই যে ট্যাক্স জমা দিছে, ওই ট্যাক্স জমা দিছে যেটা ওইটার সাথে ঠিক করে ওই অনুযায়ী দেখাইছে। এখন ব্যাংকের কথা হলো, তাকে যে আমি 500 কোটি টাকা দিলাম, তার অ্যাসেট আছে 100 কোটি টাকা, তাহলে বাকি যে আমি 400 কোটি টাকা দিলাম, এতদিন তো সে আমাকে দেখায় আসছে তার আরো বেশি অ্যাসেট। ওই সময় তো অডিটররা রিপোর্ট করছে, তাহলে ওই অডিটরের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে? দ্বিতীয়টা হলো, ওই যে আমাকে ভুল তথ্য দিল, আর আমি যে তাকে দিলাম আমার এই টাকা, আমি এখন এটা তো আমি জাল জালিয়াতিতে পড়ে যাব, দুর্নীতিতে পড়ে যাব, যে তার অ্যাসেট নাই অথচ আমি ভুয়া তথ্যের ভিত্তিতে দিয়েছি। তো এই সমস্যা আমি সমাধান করব কিভাবে? এখন একজন যখন ট্যাক্স অথরিটির কাছে 100 কোটি টাকা দেখেছে, তার বাস্তবে আছে 500 কোটি টাকা, ট্যাক্স কম দেওয়ার জন্য করছে, বাস্তবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য সে যদি এখন তার ওই 500 কোটি টাকায় অ্যাসেট দেখাতে চায়, তাহলে কোম্পানির যে ট্যাক্স 35% যদি ট্যাক্স হিসাব করা হয়, তাহলে আরো 400 কোটি টাকায় তার 120-30 কোটি টাকা শুধু ট্যাক্সে দিতে হবে, তার সাথে পেনাল্টি দিতে হবে। তো এত কোটি টাকা ট্যাক্স দিয়ে পেনাল্টি দিয়ে তার ডকুমেন্টস, সে তার অ্যাসেট অত বেশি বাড়িয়ে দেখাতে পারবে না। এখানে জটিলতা আছে। তার মানে এই জটিলতা সমাধানের জন্য এখন ওই কোম্পানিটাকে আইনের আওতায় যদি আনতে হয়, তাহলে কত মানুষের কত রকম সমস্যা হবে, আপনি সেটা চিন্তা করে দেখছেন? শুধুমাত্র ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইরেগুলারিটিস এর কারণে। এই কারণে আমাদের এখান থেকে আসলে বের হয়ে আসা খুব দরকার। আমি যে ক্যাশ ইনসেনটিভের কথা বললাম, একটা বাংলাদেশি কোম্পানি সরকারের কাছ থেকে 720 কোটি টাকা শুধু চানাচুর মুড়ি বিক্রি করে ক্যাশ ইনসেনটিভের এগেইনস্টে ভর্তুকি নিয়ে চলে গেছে। ভর্তুকির বিধান হচ্ছে 43টা পণ্যে সরকার ভর্তুকি দেয় বর্তমানে, তার মধ্যে কৃষিজাত পণ্য আছে, এবং সেক্ষেত্রে বলা আছে যদি ওন প্রোডাক্ট হয় তাহলে সে ভর্তুকি পাবে। এখন ওই কোম্পানি সব নিজের প্রোডাক্ট দেখিয়েছে, স্পেশাল অডিটে দেখা গেছে ওই কোম্পানির যে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি, যে টাকা সে যে পরিমাণ দেখিয়েছে, বাস্তবে তার 1/20, মানে 20 ভাগের 1 ভাগ। দ্বিতীয়টা হচ্ছে, সারা দেশে যতজন চানাচুর মুড়ি বানায় সবার কাছ থেকে চানাচুর মুড়ি কিনে উপরের প্যাকেজিংটা নিজের নাম দিয়ে ব্র্যান্ডিং দিয়ে লেবেলিং করে সব নিজের প্রোডাক্ট দেখিয়ে এক্সপোর্ট করছে। এর এগেইনস্টে সব ওই অডিটরকে দিয়ে, ওই যে বিল বললাম ক্যাশ ইনসেনটিভ অডিট, সব বিল করে অডিটরও সাইন করছে, সরকারি কর্মকর্তারাও ওইগুলা দিয়ে বিল পাস করে দিছে, সব টাকা নিয়ে গেছে। এখন স্পেশাল অডিটে এসে ধরা পড়ছে যে আসলে তার এই পরিমাণ প্রোডাকশন নাই। আমরা যখন স্পেশাল অডিটে গেছে, যে তাহলে আপনি যে কাঁচামাল কিনছেন রেজিস্টারটা দেখেন কত টাকার কাঁচামাল কিনছেন, আপনার চানাচুর মুড়ি বানাতে গেলে কাঁচামাল তো লাগবে, যে পরিমাণ দিয়েছেন ওই পরিমাণ কাঁচামাল আছে কিনা, তো তার তো রেজিস্টারই নাই। তারপরে আপনি কতটুকু ইলেকট্রিসিটি কনজাম্পশন হয়েছে দেখা যাক, আপনার কতজন এমপ্লয়ি আছে, আপনার মেশিন কত ঘন্টা চালিয়েছেন, মেশিনের ক্যাপাসিটি কত, এগুলো দেখলে তো এমনি ধরা পড়ে যে আসলে তার কি আছে। মুশকিল আছে, বুঝতে পারছেন? এই যে অডিটরদেরকে একটু ইথিক্যাল হতে হবে, আরো সিনসিয়ার হতে হবে, নাহলে তার নিজের জন্য সমস্যা, পেশার জন্য সমস্যা, পরবর্তীতে সরকারের শুধু না সারা দেশের জন্য সমস্যা। ট্যাক্স ইনকাম একেবারে কমে যাবে, অনেক রকম জটিলতা হবে। আবার ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে বেশি নিয়ে সেই টাকাও ডাইভার্ট হয়ে
মানি লন্ডারিং হয়ে নানান ভাবে বিদেশে পাচার হয়, এইসব নানান সমস্যা আছে। ঠিক আছে, তো যাই হোক, আপনারা কোনো কোশ্চেন থাকলে বলেন, অথবা আমি শেষ করে দিব আজকে। তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাস আবার দেখা হবে। আজকে আমরা শেষ করে দিলাম, সবাই ভালো থাকেন। ঠিক আছে স্যার, ম্যাটেরিয়াল গুলো কাইন্ডলি শেয়ার করবেন। জি বলেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ম্যাটেরিয়াল গুলো থ্যাংক ইউ। কাইন্ডলি শেয়ার করবেন। ও হ্যাঁ, ম্যাটেরিয়াল গুলো আই উইল সেন্ড ইনশাআল্লাহ। ওকে ওকে, সো থ্যাংক ইউ, ভালো থাকেন সবাই। মেইলে দিবে স্যার।